सिद्धिविनायकमूर्ति की जय। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुस्वामिनः जय। आञ्जनेयस्वामिनः जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने सीमा शून्यकवित्ववर्षजननी याः कापि कादम्बिनी महारारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामाय मे कल्पतां शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेः मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्थं मुनिं वन्दे प्राहाचेतसमकल्मषम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देहेव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः पीताम्बरं
करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे। मुहुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं। त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றை தாவி அஞ்சிலே ஒன்றாராக ஆரியற்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்டு அயலாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அழித்து காப்பான். ஊனிடைச்சுவர் வைத்து எண்பதும் நாட்டி உரோமம் மேய்ந்து 9 வாசல் தானுடைய குரம்பை பிரியும் போது உந்தல் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன். தேனுடைய கமலத்திருவினுக்கரசே திரைகுள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நானுடைய தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிஷாரண்யத்தொழிந்தாய். ஸ்ரீஹரயே நமः. सीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नहनुमत्समेत श्रीरामचन्द्राय परब्रह्मणे नमः. गुरुपवनपुरेशाय नमः. सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः. वाग्देव्ये नमः. ॐ हनुमते नमः. स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु. श्लोकैकलेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिलिखितपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोतनपटुतरे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च. श्रीहरये नमः. ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுகிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த ஸ்ரவண யஜ்ஞத்தில் நேற்றைய தினம் ஸ்காந்த புராணத்தில் உத்தரகண்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஸ்ரீமத் ராமாயண மகாத்மியத்தை ஆரம்பித்தோம். 5 அத்தியாயங்கள் இருக்குது. 293 ஸ்லோகங்களாக இருக்குது. ஒவ்வொரு அத்தியாயத்துடைய பூர்த்தியதையும் பலஸ்ருதி சொல்லியிருக்கார். இந்த ராமாயண மகாத்மியத்தில் சாதாரணமாக ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தையும் பலஸ்ருதி பார்க்குறது ரொம்ப துர்லபம். ராமாயணம் முழுக்க பார்த்தேன்னா பாலகாண்டத்துலேருந்து பட்டாபிஷேகத்திற்கு பரியந்தம் மொத்தம் 6 இடங்கள் தான் பலஸ்ருதி. இந்த 5 அத்தியாயங்களில் இருக்கக்கூடிய ராமாயண மகாத்மியத்தில் அத்தியாயத்துக்கு அத்தியாயம் பலஸ்ருதி சொன்னாள். முதல் அத்தியாயத்தில் பொதுவாக ராமாயணத்துடைய பெருமை சொல்லி எந்த கிரகத்தில் ராமாயண புஸ்தகம் இருக்கோ சகல புண்ணிய தீர்த்தங்களும் இருக்கிற மாதிரி ஆடுறது. தனியாக கங்கை யமுனை காவேரி நர்மதேன்னு தேடின்னு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அங்கே வாசம் பண்ணக்கூடியவர்கள் பரம துஷ்டர்களாக இருந்தால் கூட
அவள் பாபத்தெல்லாம் போக்கி வைக்கிறது இந்த ஸ்ரீமத் ராமாயணம். ஜென்மாந்தரத்தில் ரொம்ப கோடி ஜென்மாக்களோட புண்ணியம் இருந்தால் தான் இந்த ராமாயணம் கிடைக்கும். துர்லபைவ கதா லோகே ராமாயண கதோத்பவா கோடி ஜென்ம சமுத்தேன புண்ணியனைவ து லப்யதே. இது நிதர்சனமாக தெரிகிறது. ஏன்னா எத்தனை கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் உலகத்தில் இருக்கா. ராமாயணத்தில் ருச்சிங்கிறது அதில் எத்தனை பேருக்கு வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க அது 0.0001% கூட இருக்குமான்னு சந்தேகமாக தான் இருக்குது. உலகத்தில் இருக்கவா எல்லாரும் ராமாயணத்தில் ஈடுபட்டால் கிருத்தயுகமாக போயிடும். அது கலியுகமாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஒரு சின்ன ஒரு திருவிதைக்கு தான் இந்த ராமாயணத்தில் ருச்சி வந்திருக்கு. துர்லபைவ கதாலோகே ராமாயண கதோத்பவா கோடி ஜென்ம சமுத்தேன புண்ணியனைவ சுலபியதே. ஒரு ஜென்மா இல்லை, 2 ஜென்மா இல்லை, கோடிக்கணக்கான ஜென்மாக்களில் பண்ண புண்ணியத்தால் தான் ராமாயணத்தில் ஈடுபாடு ஏற்படும் விட்டாள். இதெல்லாம் முதல் அத்தியாயத்தில் சொல்லி கடைசியில் ஒரு பரஸ்ருதி சொன்னாள். யஸ்த்வேதத் ஸ்ருணுயாத் பக்தியா ராமபக்தி பராயணா சமுச்சதே சர்வபாபைஹி புருஷா பாதகாதிபிகி. ராமன்ற பக்தியோடு ஈடுபட்டு யார் சிரவணம் பண்ணுறாளோ அவளுக்கு சர்வ பாபங்களும் மகா பாபங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஆகுது. பாதகங்கள்லேருந்து அவள் விமோச்சனம் அடைகிறாள். பாதகம்னா பத தாத்துலேருந்து வந்த வார்த்தை பாதகம், கீழே விழுறதுன்னு அர்த்தம். ஒசந்த நிலையிலேருந்து ஒரு மனுஷனை கீழ் விழும்படியாக செய்யக்கூடிய மகா பாபங்களுக்கு பாதகம்னு பேர். அந்த பாதகங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஆகிடுறது ராமாயண சிரவணத்தால், இந்த அத்தியாயத்துடைய சிரவணத்தாலேயே. ஏன்னா அந்த அத்தியாயத்துக்கு தான் பலஸ்ருதி சொல்லியிருக்காள். ராமாயணத்துடைய பெருமையை கேட்டாலே அந்த பாதகங்கள்லேருந்து நிவர்த்தி ஏற்படுறதுன்னு சொல்லிவிட்டு கௌதம சாபத பிராப்தா சௌஹுதாசகா ராட்சசீம் தனும் கதாசிரவண மாத்திரேன விமுக்திம் பிராப்தவான் புனः. கௌதமருடைய சாபத்தால் சௌதாசன் அவன் ராட்சத பாவத்தை அடைஞ்சு ராமாயண சிரவணத்தால் ராட்சத பாவத்திலிருந்து விமோச்சனம் அடைஞ்சாங்க. அது எப்படின்னு அந்த கதையை மேலே 2வது அத்தியாயத்தில் சொல்கிறாள். இது சௌனகாரிகளுக்கு சூதர் எடுத்து சொல்லக்கூடியதாக இருக்குது. அதான் பேஸ். அவர் சொல்லிட்டு வரும்போது இந்த ராமாயண மகாத்மியத்தை நாரதர் எடுத்து சனகாதிகளுக்கு தன்னுடைய அண்ணாக்களாக இருக்கக்கூடிய சனகாதிகளில் சனத்குமாருக்கு எடுத்து சொன்னார். அதை நான் எடுத்து சொல்கிறேன்னு சொல்லி சனகாத்யாக மகாத்மானः பிரம்மணஸ்தனயா ஸ்மிருதாக நிர்மமாக நிரகங்காராக சர்வேதே ஊர்த்வரேதசः. 4 பேரும் மகாத்மாக்கள், 4 பேரும் பிரம்மாவுடைய மனசால் ஏற்பட்ட புத்திரர்கள், மானசீக புத்திரர்கள். நான்கிற எண்ணம் கிடையாது, என்னுடையதுங்கிற எண்ணம் கிடையாது. 4 பேரும் ஊர்துரே தஸ்விகள். ஊர்துரே தஸ்வினா நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரிகள். அவள் ஸ்மரணத்தில் கூட அவளுக்கு ரவலேஷம் எந்த விதமான ஆசையும் கிடையாது. ஆசை இல்லாததுனால தான் அவள் எப்போதுமே 5 வயசு குழந்தைகளாக இருந்துவிட்டாள். அவள்கிட்ட காலனுடைய பெண்ணாக இருக்கக்கூடிய ஜரா கிட்டக்க வர்றது. இதை பத்மபுராணத்தில் சொன்ன, பாகவத மகாத்மத்தில் சொன்னாள். பஞ்சகாயன சம்யுக்தாக ஹரிகீர்த்தன தத்பராக. எப்போதும் 5 வயசு பருவம், எப்போதும் வைகுண்டத்தில் பகவானுடைய சரணாரவிந்தத்திலேயே வாசம். பகவானுடைய லீலையை கேட்டால் அப்படி பித்து பிடிச்சு போயிடுமா. அவளுக்கு வேறு ஒன்றுமே தேவையில்லை. பகவானுடைய கதைகள், அவனுடைய கீர்த்தனம் இருந்துவிட்டுனாக்க அதுவே ஜீவனமாக இருந்துவிட்டு, ஜீவன உபாயமாக இல்லை, ஜீவனமாக இருந்துவிட்டு. பசி தெரியாது, தாகம் தெரியாது, தூக்கம் தேவையில்லை, பகவன் நாம இருந்துட்டா போகிறோம். அந்த மாதிரி லீலாமிருத ரசோன்மத்தாக கதாமாத்திரைக ஜீவினா. இந்த கதாமாத்திரைக ஜீவினகாங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். பஜன சம்பிரதாயத்தில் நாமாவளி போடுற போது கோவிந்தமம் ஜீவனம் கோபாலமம் ஜீவனம் இப்படிக்கெல்லாம் நாமாவளி போடுறா. கோவிந்தமம் ஜீவனம் கோபாலமம் ஜீவனம்னா என்ன அர்த்தம்னா, கோவிந்தனால் என்னுடைய வாழ்க்கை நடந்துன்னு வருதுன்னு அர்த்தம் இல்லை. கோவிந்த நாமாவை கேட்டால், கோபால நாமாவை கேட்டுவிட்டா, இவனுக்கு பகவன் நாமாவில் ஈடுபட்டுவிட்டா பசி தெரியப்படாது, தாகம் தெரியப்படாது, தூக்கம் தெரியப்படாது, உடம்புடைய ஸ்மரணம் இருக்கப்படாது. அவன்தான் உயிர் மூச்சாக இருக்கான். அந்த மாதிரி கதாமாத்திரைக ஜீவனகா. அவள் வாக்கில் எப்போதுமே ஹரிஷரணம் 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 ஹரிஷரணம், ஹரிதான் சரணம், பகவான் தான் நமக்கு கதின்னு
எப்போதும் சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம். ஹரிஷரணம் இத்தியேவம் ஏஷாம் நித்தியே முகே வச்சா ஏஷாம் நித்தியம் முகே வச்சா அதக்கால சமாதிஷ்டா ஜராயுஷ்மான் பாததே. அந்த வார்த்தையை கேட்டு காலனுடைய கன்னிகை ஜரைங்கிறவள் ஓல்டேஜ், காலத்தால் தானே வருது. ஓல்டேஜ் கம்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி எஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் டைம். அந்த காலகன்னிகையாக இருக்கக்கூடிய ஜரை எல்லாரையும் பாதிக்கக்கூடிய ஜரை இவாளை மாத்திரம் கிட்டக்க வரல. ஏன்னா எப்போதும் ஹரிஷரணம்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறதுனால அதக்கால சமாதிஷ்டா ஜராயுஷ்மான் பாததே. இதெல்லாம் பத்மபுராணத்தில் போய் சொன்னாள். இந்த ஸ்காந்தத்தில் சொல்கிறபோது தர்மாத்மானோ மகாத்மானஹ பிரம்மத்யானபராயணாக சகஸ்ரசூரியசங்காஷாக சத்தியவந்தோ முமுக்ஷவஹ. தர்மத்தை விட்டு லவலேஷம் கூட விலகாதவர்கள், சத்தியத்தை விட்டு விலகாதவர்கள், மோட்சமே குறியாக இருக்கிறவாள் முமுக்ஷவஹா. பிரம்ம தியானத்திலேயே எப்போதும் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடியவர்களாம். அது மாத்திரமில்லை, அந்த பிரம்மத்தையே போதும் தியானம் அடைந்தால் அகத்தினழகு முகத்தில் தெரிகிறது. 1000 சூரியர்கள் ஒரே சமயத்தில் உதிச்ச மாதிரி முகத்தை பார்த்தா ஒரே தேஜஸை கண்டெடுத்து பார்க்க முடியல. சகஸ்ரசூரிய சங்காஷாக சத்தியவந்தோ முமுக்ஷவஹா. அவா 4 பேரும் ஒரு சமயம் வீட்சித்தும் பிரம்மணஸ்வபாம், பிரம்மாவுடைய சபாவை பார்க்கணுங்கிறதுக்காக மேருசிங்கே சமாஜக்முகு வீட்சித்தும் பிரம்மணஸ்வபாம். மேரு பர்வதத்துடைய இந்த உச்சத்தில் இருக்கக்கூடிய சிங்கத்தை போய், சிங்கங்கிறது இங்கே இருக்கக்கூடிய சிகரம், அந்த சிகரத்தில் போய் சேர்ந்து விட்டாள். அங்கே சீதா என்ற பெயரோட கங்காதேவி ஓடுறாள். பின்னாடி கங்காசரணம் வரும்போது 7 பிரவாகங்களாக பிரிஞ்சாள் கங்கை. அந்த 7 பிரவாகங்களில் 3 கிழக்க பார்த்து 3 மேற்க பார்த்து அப்படியெல்லாம் சொல்லியிருக்காள். 7வது தான் அலக்கநந்தா. அந்த 7 பிரிவுகளில் சீதாங்கிறது ஒன்றும். சீதா சக்ஷுர் பத்ரா இந்த 3ம் மேற்கு நோக்கி ஓடித்துன்னு இருக்குது கங்காதரணத்தில் அப்படி சொல்லியிருக்காள். இந்த சீதையை பார்த்த உடனே தத்திர ஸ்நாதும் சமுத்யுக்தாக ஸ்நானம் பண்ணணும்னு சித்தமாயிட்டாலாம். அந்த சமயத்தில் நாரதர் இங்கேருந்து வரார். நாரதர் வராருன்னா அவர் பகவான் நம்ம கீர்த்தனம் பண்ணிட்டே வரார். நாராயண அச்சுதானந்தா வாசுதேவ ஜனார்தனஹா யஜ்ஞேஷ யஜ்ஞபுருஷ ராம விஷ்ணோ நமோஸ்துதே இத்யுச்சரன் ஹரேர் நாம பாவயன் நிகிதம் ஜகத். தத்ரா ஜகாம ஸ்துவன் கங்காம் லோகைக பாவனீம் முனிர் லோகைக பாவனி ஆஜகாம ஸ்துவன் கங்காம் முனிர் லோகைக பாவனீம். பகவன் நாம சொல்லிட்டே வர. நாராயணன்னு சொன்னால் ஏராளமான அர்த்தங்கள். நாராயணாங்க இருக்கிறதுக்கு மெயின் அர்த்தம் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அந்தர்யாமியாக இருக்கக்கூடியவன் நாராயணன் அர்த்தம். நாராயணஸ்துவம் நகி சர்வதேகினாம் ஆத்மாஸ்தியதீஷாகிற லோகசாட்சின்னு பாகவதம் சொல்கிறது. பகவானுக்கு அச்சுதன்னு ஒரு பேர். இந்த அச்சுதாயனமாக தான் முதல் நாம. எந்த கர்மம் ஆரம்பித்தாலும் ஆச்சமனம் பண்ணுறது முதல் நாம அச்சுதாயனமாக அனந்தாயனமாக கோவிந்தாயனமாக. அச்சுதன்னா சுபக்தான் கதாச்சிதபி நச்சாவயதி இது அச்சுதா. தன்னை ஆசிரியிக்கக்கூடிய பக்தர்களை ஒரு க்ஷணகாலம் கூட கீழே விழும்படியாக எவன் ஒருத்தன் கீழே விடமாட்டானோ அவனுக்கு அச்சுதன்னு பேர். எந்த பிரபுவுக்கு முடிவே கிடையாதோ அவனுடைய பெருமைக்கு முடிவு கிடையாது, அவனுடைய ஆயுசுக்கு முடிவு கிடையாது, அவனுடைய லீலைக்கு முடிவு கிடையாது, எல்லாமே அனந்தமாக இருக்குது. அதனால் அவனுக்கு அனந்தன்னு பேர். அதில் இன்னொரு விஷயம், அனந்தன்னு சொன்னதுனால யார் அனந்தனாக இருக்க முடியும்? முடிவில்லாமல் யார் இருக்க முடியும்? யாருக்கு ஆரம்பமே இல்லையோ அவன் தான் முடிவில்லாமல் இருக்க முடியும். இந்த ஆதி அந்தம் ரெண்டும் தே ஆர் ஒன்லி 2 sides of the same coin. அனாதியாக இருக்கக்கூடியவன் தான் அனந்தனமாக இருக்க முடியும். ஆரம்பமும் ஒரு நாளைக்கு பிறந்த தினம்னு ஒன்று இல்லாமல் இருந்ததுனால தான் அவனுக்கு முடிவு தினம்னு ஒன்று கிடையாது. அனாதியாக இருக்கிறதுனால அனந்தனாகவும் இருக்கான். அதை வேறொரு வார்த்தையாலையும் குறிப்பிடுறது வழக்கம் உண்டு. ஆதி மத்தியாந்த ரகிதன்னு சொல்கிறது. ஆதிங்கிறது ஆரம்பம், மத்தியங்கிறது நடுவு, அந்தங்கிறது முடிவு. இந்த 3ம் இல்லாதவன் ஆதி மத்தியாந்த ரகிதன்னு சொல்கிறது. நாராயணா அச்சுதானந்தா வாசுதேவ ஜனார்தனா. எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அந்தர்யாமியாக உள்ள இருக்கிறதுனால வாசனாத் வாசுதேவஸ்ய வாசித்தம் புவனத்திரயம் சர்வபூத நிவாசோசி வாசுதேவ நமோஸ்துதே. இந்த ஸ்லோகம் எல்லாருக்கும் தெரியும். சஹஸ்ரநாமத்துடைய கடைசியில் உத்தர பாகத்தில் சொல்லிட்டு இருக்கோம். அந்த பிரபு உள்ளிருந்து ஒரு நறுமணம் கொடுக்கறதுனால தான் நம்மளோட வாழ்க்கையெல்லாம் மனத்தின் இருக்குது.
இல்லைன்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய பிரபு வெளியில் போயிட்டால் லிட்ரலி ட்ரூ, நாடி போயிடுறது சரீரமானது, நாடி போயிடுறது. பகவான் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்தரியாமையாக இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா வெளியில் போயிட்டான்னா உடனே நாடி போயிடுறது, கிட்டக்க நெருங்க முடியல சரீரத்தை. அவன்தான் நறுமணம் கமழும்படிக்கா செய்கிறான். அதை சுகந்திம் புஷ்டிவர்தனம் என்ற மந்திரம் திரையம்பக மந்திரமும் சொல்கிறது. இங்கே வாசனாத் வாசுதேவஸ்ய வாசுதம் பவதத்ரயம் சர்வபூத நிவாசோசி வாசுதேவ நமோஸ்துதே. அதனால் வாசுதேவன் பேர், வசுதேவருடைய பிள்ளைங்கிறதுனாலையும் வாசுதேவன் பேர். சர்வஜீவராசிகளுக்கும் உள்ள அந்தரியாமியாக இருந்து அவள் வாழ்க்கைக்கு ஒரு சௌக்கியம் ஏற்படும்படியாக செய்கிறதுனாலையும் வாசுதேவன் பேர். ஜனார்தனன் வர்க்கலையில் இருக்கக்கூடிய சுவாமிக்கு ஜனார்தனன் பேர். திருவனந்தபுரத்துலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் 2 மணி நேரம் காரில் வந்தால் வர்க்கலைங்கிற க்ஷேத்திரம் இருக்குது. ஐதிக்கியம் எப்படின்னா, இப்படி ஆச்சமனம் பண்ணக்கூடிய போஸ்டரில் கையை வச்சுட்டு இருக்கார் ஜனார்தன சுவாமி. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்பர்செப்டிபிளாக கொஞ்சம் வாயை நோக்கி அந்த கையானது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே ஏறிண்டே இருக்குது. என்றைக்கு ஆச்சமனம் பண்ணுறதுக்கு உதடு பக்கத்தில் போய் சேர்றதோ அன்றைக்கி கலியுடைய முடிவு அப்படின்னு சொல்லுவாள். கங்கையில் ஜலம் இல்லாமல் போயிடுமா கலியுடைய முடிவில். யாவத் கங்கா ஜலம் பூமோ, கங்கையில் ஜலம் இல்லாமல் போயிடும். வர்க்கலையில் இருக்கக்கூடிய ஜனார்தன சுவாமி ஆச்சமன் பண்ணுவார் தீர்த்தத்தை. இதெல்லாம் கலியுடைய முடிவுக்கு லட்சணமாக பவிஷ்ய புராணங்களில் போய் சொல்லியிருக்காள். இப்படி வாசுதேவனாக ஜனார்தனாக இருக்கக்கூடிய பிரபு அவன் யஜ்யேஷ யஜ்ய புருஷா, அவன் யஜ்யங்களுக்கெல்லாம் ஈஸ்வரனாக இருக்கான், யஜ்ய ஸ்வரூபியாக இருக்கான். யஜ்யம் வேறு இல்லை, விஷ்ணு வேறு இல்லை. வேதம் போய் விஷ்ணவே ஸ்வாஹா விஷ்ணவே நிகுர்யபாய ஸ்வாஹா விஷ்ணவே நிபூயபாய ஸ்வாகேத்யாக யஜ்யோ வை விஷ்ணு யஜ்யாயை நமுத்யட்சதே. யஜ்யம்தான் விஷ்ணுன்னு வேதம் ஸ்பஷ்டமாக சொல்லிடுத்து. அதனால்தான் யஜ்யாய ஆச்சரத கர்ம அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்துக்கு கீதையில் ஆச்சாரியால் பாஷ்யம் பண்ணுற போது யஜ்யம்னா விஷ்ணு பகவானுக்கு அர்ப்பணமாக பண்ணக்கூடிய கர்மாவை தவிர மீதி கர்மாக்கள் எல்லாம் பந்தத்துக்கு காரணமாக இருக்கும்னு ஆச்சாரியால் கீதா பாஷ்யத்தில் சொல்லிவிட்டார். யஜ்யேஷ யஜ்ய புருஷா ராம விஷ்ணு நமோஸ்துதே. அந்த விஷ்ணு தான் ராமனாக வந்திருக்கான். அப்பேற்பட்ட உங்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறேன்னு சொல்லி இத்யுச்சரன் ஹரேர் நாம பாவயன் அகிலம் ஜெகத்து. இந்த பகவன் நாமால உலகத்தை முழுக்க பாவனம் பண்ணிட்டு ஆஜகாமஸ்துவன் கங்கா முனிர்லோகைக பாவனீம். உலகத்தை முழுக்க பாவனம் பண்ணக்கூடிய கங்கை தான் ஓடின்னு இருக்காங்க. அந்த கங்கையை கொண்டாடிண்டே வந்தாலாம் நாரதர். நாரதரை பார்த்த உடனே சனகாதிகள்லாம் நாரதரை பார்த்து 2-3 ஸ்லோகங்களில் பிரார்த்திக்கிறாள். சர்வஜோசி மகாப்ராக்ய முனீஷானாஞ்ச நாரதா ஹரிபக்தி யுதோ யஸ்மாத் தொத்தோ நாஸ்தி அபரோதிகா. நீங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சவாள். முனிவர்களுக்குள்ள ரொம்ப சிறந்தவர்கள் முனீஷர்கள். அப்பேற்பட்ட சிறந்த முனிவர்களுக்குள்ள நீங்கள் தான் ரொம்ப மகாப்ராக்யனாக ரொம்ப சிறந்த மேதாவியாக இருக்கேள், சர்வஜனாக இருக்கேள். எப்போதும் ஹரிபக்தியிலேயே ஈடுபட்டிருக்கிறதுனால உங்களோட சிறந்தவா இனிமேல் உலகத்தில் யாரும் கிடையாது. இது ரொம்ப அபூர்வம். ஏன்னா வயசாக பார்த்தீங்கன்னா நாரதர் தம்பி, சனகாதிகள்னா அண்ணாக்கள். அவளை சிருஷ்டி பண்ணப்புறம் தான் நாரதர் சிருஷ்டி பண்ணார் பிரம்மா. தம்பினா புத்திரஸ்தானம், நஸ்வபுத்திராக கதாச்சனான்னு நீதி சாஸ்திரம். யார் யாரை எந்தெந்த சமயத்தில் கொண்டாடணும்னு சொல்லியிருக்காள். பிரத்யக்ஷே குரவஸ்துத்தியாக ஆச்சாரியஸ்தானத்தில் இருக்கிறவாள் நேர முகத்துக்கு நேர ஸ்தோத்திரம் பண்ணோம். காரியாந்தே மிருத்திய பாந்தவாக வேலை செய்யக்கூடியவர்களுக்கெல்லாம் வேலை முடிஞ்சப்பறம் தட்டி கொடுத்து நல்லா பண்ணிவிட்டேன்னு சொல்லணும். தன் பிள்ளைய எக்காரணத்தை கொண்டு ஸ்தோத்திரம் பண்ணாதேன்னு விட்டாள். நஸ்வபுத்திராக கதாச்சனா, நான் அப்பாவே கொண்டாடி விட்டார்னு சொல்லி கொஞ்சம் கர்வம் ஏறி போயிடுச்சுன்னா அந்த குழந்தை வளராது. மகா பெரியவாளுக்கு சுமார் 20 வயசு இருக்கும். ஒரு பெரிய சரசு சங்கீத வித்வான்கள்லாம் வந்து பாடின்னு இருக்காள். அந்த காலத்தில் இருந்த பெரிய ஒரு பிரௌட வித்வான் ரொம்ப வயசாக எடுத்து அவர் கச்சேரி பண்ணது நிறுத்தின்னு விட்டார். பிள்ளைய நல்லா தயார் பண்ணிருக்கார். புள்ள பாடுறார், அப்பா உட்காந்து கேட்டுன்னு இருக்கார். ஒரு இடத்துல அந்த சங்கீதத்தில் லயிச்சு போய் ஷபாஷ் அப்படின்னு கொண்டாடி விட்டார் அப்பா. பெரியவா கூப்பிட்டு அப்புறமா உங்கள் பிள்ளைய நீங்களே கொண்டாடலாமான்னு கேட்டா. இதெல்லாம் கச்சேரியெல்லாம் முடிஞ்சப்புறம் நான் திருத்தின்னு விட்றேன். ஏதோ நான் ஒரு வேகத்தில் அது மாதிரி சொல்லிவிட்டேன், புத்திர பாசத்தை சொல்லிவிட்டேன். இன்றைக்கி பெரியவா சொல்லிவிட்டேன், இனிமேல் நான் ஜாக்கிரதையாக இருக்கேன்னு சொல்லிவிட்டேன். அதாவது இதெல்லாம் குருவுக்கு லட்சணம். ஸ்காதித்யே சாசிதாரம். நான் இப்போ அதில் பிரவேசம் இல்லை. சுவாமி தேசிகன் ஞாச விம்சதின்னு எழுதியிருக்கார். ஞாச தசகம்னு ஒன்றும்
ஞாச விம்சதின்னு ஒன்றும் ஞாச திலகம்னு ஒன்றும். அந்த ஞாச விம்சதியில் முதல் ஸ்லோகத்தில் 15-16 லட்சணங்கள் ஒரு குருவுக்கு சொல்லியிருக்கார். அதில் ஸ்காலித்தியே சாசித்தாராம். சிஷ்யன் தவறு பண்ணான்னா திருத்தி கொடுக்கக்கூடியவராக இருக்கணும் குரு. எது சொன்னாலும் சரி சிஷ்யன் நல்லா இருக்கான்னு தலையாட்டிகிட்டே இருந்தாருன்னா அந்த சிஷ்யனை வளர்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்க முடியாது. ஒரு வாத்தியார் ஒரு பாடம் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஆசிரியரும் அப்படி தான். அவரும் ஒரு குரு தானே. தப்பு பண்ணக்கூடிய பையனை ஃபுல் மார்க் போட்டுகிட்டே இருந்தாருன்னா அவன் என்றைக்கு வித்தியை சரியாக அடைவன். தப்புனா தப்புன்னு எடுத்து சொல்லி ஆகணும். அது எந்த குருவாக இருந்தாலும், செக்குலர் எஜுகேஷனில் பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய டீச்சராக இருந்தாலும், வேதாத்தியனம் பண்ணி வைக்கக்கூடிய வேத குருவாக இருந்தாலும், டக்குன்னு தப்பு வந்தால் உடனே பிடிக்கணும், பிடிச்சி திருத்தி கொடுக்கணும். திருத்தி கொடுக்கறதுக்காக தான் குரு இருக்கார். அதனால தான் இதை வேதத்தை மாத்திரம் குரு மூலமாக அத்தியனம் பண்ணு அப்படின்னு விட்டேன். நான் சில பேர் இப்போ ஆன்லைனில் அத்தியனம் பண்ணுறேங்கிற, ஆன்லைனில் ஏதோ குரு அந்த பக்கம் இருந்தாருன்னா சரி, சும்மா டேப்பை மாத்திரம் போட்டுவிட்டு படிக்கிறேன்னு சொன்னாக்க டேப்பு கரெக்டான உச்சரிப்பாக இருக்கலாம், ஆனால் உன்னை திருத்தி கொடுக்காத, நீ தப்பு பண்ணிவிட்டா தப்புனே தெரியாது. ஏன்னா அது நல்லா அத்தியனம் பண்ணவாளுக்கு தான் தெரியும் தப்பாக இல்லையாங்கிறது. ரொம்ப சூக்ஷ்மமாக அந்த வித்தியாசம் ரொம்ப சூக்ஷ்மமாக இருக்குது. இந்த ஸ்ரீராகத்துக்கும் மத்தியமாவதிக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் மாதிரி இருக்குது. வெளியில் பார்த்தா தெரியல. சங்கீத வித்வான்களுக்கு மாத்திரம்தான் தெரியும், வேத வித்வான்களுக்கு தான் தெரியும் எங்கே போய் தப்பாகுதுன்னு. இதெல்லாம் அத்தியனம் கிரமமாக பண்ணவாளுக்கு தான் தெரியும். ஆரம்பத்தில் அத்தியனம் பண்ணுற போது மிஸ்டேக் வரும்போது டக்குன்னு பிடிக்கிறாரே வாத்தியார், எப்படி இவருக்கு தெரியுறதுன்னு ஆச்சரியப்பட்டேன். நாம் அத்தியனம் பண்ணப்பறம் தெரியுறது எங்கேயாவது ஒரு இடத்த சுதந்திர தப்பி படுத்தினா செவிட்டு அடைகிற மாதிரி இருக்குது. அந்த டக்குன்னு தெரியும், தப்பு தெரியும். ஸ்காலித்தியே சாசிதாரம். தன்னுடைய புத்தர்களை ஒரு காலத்துலேயும் கொண்டாடப்படாதுன்னு இருக்குது நீதி சாஸ்திரத்தில். புத்திரஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய நாரதரை போய் இப்படி கொண்டாடினாலே நீங்கள் சர்வஜாள், உங்களுக்கு மிஞ்சின ஒரு ஹரிபக்தர் யாரும் கிடையாதுன்னு கொண்டாடுற. ஏன் கொண்டாடினால்னா, எத்தனை கொண்டாடினாலும் நமக்கெல்லாம் விஷமாட்டமாக ஏறக்கூடிய ஈகோ நாரதர் விஷயத்தில் ஏறாதுன்னு அவளுக்கு தீர்மானமாக தெரியும். அதனால தான் கொண்டாடினாள். அது மாத்திரமில்லை, ஏன சர்வமிதம் ஜாதம் ஜகதேதச்சராச்சரம் கங்கா பாதோத்பவாயஸ்ய கதம் சஜ்ஞாயதே ஹரிஹி. எந்த பகவான்கிட்டேருந்து இந்த உலகம் முழுக்க சரம் அச்சரம், அசையக்கூடிய பொருள் அசையாத பொருள் தான் எந்த பகவான்கிட்ட வந்ததோ, எந்த பகவானுடைய சரணத்திலேருந்து கங்காதேவி ஏற்பட்டாலோ அந்த பகவானை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன வழி நீங்கள் சொல்லணும். அனுகிராஹ்யோஸ்மியதி தே தத்வதா வக்துமர்கசி. வாஸ்தவத்தை எனக்கு நீங்கள் அனுகிரகம் பண்ணணும்னு நினைச்சேன்னா இந்த தத்துவத்தை எடுத்து நீங்கள் உபதேசம் பண்ணணும்னு பிரார்த்தித்தேன். இது டேபிள்ஸ் ஆர் டேர்ன்டு. நேற்றுக்கே சொன்னேன், பத்மபுராணத்தில் பாகவத மகாத்மியத்தில் சனகாதிகள் எடுத்து நாரதருக்கு சொன்னார்னு இருக்குது. இங்கே நாரதர் எடுத்து சனத்குமாருக்கு சொல்கிற போது மீதி 3 பேரும் இருக்கா. சனகாதிகள் 4 பேரும் சேர்ந்தாப்புறம் தான் இருக்கா. சனத்குமாருக்கு சொன்னார் அப்படின்னு ஸ்லோகம் இருக்கிறதுனால அப்படி சொன்னேன். கீதம் சனத்குமாராய நாரதேன மகாத்மனான்னு ஸ்லோகம் இருக்குது. சனத்குமார பிரதான ஸ்ரோதாவாக நினச்சி 4 பேருக்கும் தான் சொல்லியிருக்கார். அண்ணாக்களுக்கு தம்பி எடுத்து சொன்ன மகாத்மியம் இந்த ராமாயண மகாத்மியம். அதில் ஒரு பெரிய ஒரு ஹிடன் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஒன்று இருக்குதுன்னு சொல்லணும். ஏன்னா ராமாயணமே பார்த்தேன்னாக்க அண்ணா ராமனுடைய பெருமையை விட தம்பியாக இருக்கக்கூடிய பரதனுடைய பெருமையும் லக்ஷ்மணனுடைய பெருமை தானே இன்னும் வசதியாக இருக்குது. அதனால் தம்பி அண்ணாவுக்கு மிஞ்சின தம்பியாக இருக்குது ராமாயணம். ராமாயண மகாத்மத்தை சொல்கிறதும் தம்பி அண்ணாக்களுக்கு எடுத்து சொன்னதாக அப்படி அமைஞ்சிருக்கு. இப்படி பிரார்த்தித்த உடனே நான் சந்தோஷப்பட்டு நம பராய தேவாய பராத் பரதராகச்சா பராத்பர நிவாசாய சகுணாய அகுணாயச்சா ஞானாஜானஸ்வரூபாய தர்மாதர்மஸ்வரூபிணே வித்யாவித்யஸ்வரூபாய வித்யாவித்யாஸ்வரூபாய ஸ்வஸ்வரூபாயதே நமஹ. இது எப்படி அர்ச்சனை மாதிரி இருக்குது பாருங்க. ஸ்லோகங்கள்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. எந்த ஒரு பரமாத்ம ஸ்வரூபம் எல்லாத்துக்கும் மேலே மேற்பட்ட வஸ்துக்களுக்கும் மேலே இருக்கோ பராத் பரதராயச்சா, அப்பேற்பட்ட பரமாத்மாவுக்கு நான் நமஸ்காரம் பண்ணுறேன். பராத்பர நிவாசாய் 7 சொர்க்கலோகங்கள் சொன்னாள். பூர்லோகம், புவர்லோகம், சுவர்லோகம், மகர்லோகம், ஜனோலோகம், தப்போலோகம், சத்தியலோகம்னு சொல்லக்கூடிய லோகங்களுக்கெல்லாம் மேலே இது பட்டத்திரி போய் நாராயணியத்தில் சொன்னாள். உபரி விரச்சித வசதியும் வைகுண்ட தத்திர வைகுண்ட லோகேன, எல்லாத்துக்கும் மேலே இருக்கக்கூடிய வைகுண்ட லோகத்தில் எந்த பகவானுடைய வாசஸ்தானம் இருக்கோ பராத்பர நிவாசாய
அவன் எப்படி இருக்கான்? சகுணமாகவும் இருக்கான், அகுணமாகவும் இருக்கான், நிர்குணமாகவும் இருக்கான். சகுணாய அகுணாயச்சா ஞானாஜானஸ்வரூபாய, ஞானஸ்வரூபியாக இருக்கான்னு சொல்கிறது வேதம். சத்தியம் ஞானமனந்தம் பிரம்மா, வாஸ்தவம் ஞானமாக மாத்திரம் இருக்கான்னு சொல்லக்கூடாது, ஞானமாக இருக்கா. அப்போ அஜானத்தில் பகவத் ஸ்வரூபம் இல்லையோன்னா ஞானம் அஜானம் எல்லாம் அவனுடைய ஸ்வரூபம். ஞானாஜான ஸ்வரூபாய, அது எப்படி இருக்குனாக்க மறைக்கிறது, அஜானமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்வரூபம் மறைக்கிறது. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், அப்போ தான் புரியும். பஞ்சகிருத்திய பாராயணான்னு அம்பாளுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது. இன்றைக்கி அம்பாளுடைய தினமாக, செவ்வாய்க்கிழமையாக துர்கா பரமேஸ்வருடைய தினமாக இருக்குது. 5 காரியங்கள் பண்ணுறாள்னா சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் எல்லாருக்கும் தெரியும். அதுக்கப்புறம் திரோதானம், மறைக்கிறாள், அனுகிரகம், இப்படி 5 காரியங்கள். எந்த ஒரு பிரம்மம் வாஸ்தவத்தில் இருக்கோ அதை தானே மறைக்கிறாள். ஈஸ்வர ஸ்வரூபியாக இருந்து மறைக்கிறாள், சதாசிவஸ்வரூபிணியாக இருந்து மறைச்ச பொருளையே காட்டி கொடுக்குறாள். இதை லலிதா சஹஸ்ரநாமானது சொல்கிற போது சிருஷ்டிகர்த்ரி பிரம்மரூபா கோப்திரி கோவிந்த ரூபிணி சம்ஹாரிணி ருத்ரரூபா திரோதானகரீஸ்வரி சதாசிவா அனுகிரகதா பஞ்சகிருத்திய பராயணா. ரொம்ப அற்புதமான நாமாக்கள். அவளே தான் மறைக்கிறாள் ஈஸ்வரனாக இருந்து, மறைச்ச வஸ்து அவள் தான் காட்டி கொடுக்குறாள் சதாசிவனாக இருந்து. இது மாதிரி தான் வித்யாவித்யஸ்வரூபாயனா அதான் அர்த்தம். ஞானாஜானஸ்வரூபாய தர்மாதர்மஸ்வரூபினே, தர்மாதர்ம விவர்ஜிதான்னு இருக்குது லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில். அவளுக்கு தர்மம் அதர்மம் ரெண்டும் அவள்கிட்ட போகாது, எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவள்னு அர்த்தம். தர்மத்தால் அவளை போய் அடையணும், அது வேறு விஷயம். ஆனால் தர்மத்துடைய பலனோ அதர்மத்துடைய பலனோ அவளை போய் ஒட்டாது அப்படின்னு அர்த்தம். தர்மாதர்மஸ்வரூபினே, தர்மஸ்வரூபமாகவும் அவன் தான் இருக்கான், அதர்மஸ்வரூபமாகவும் அவன் தான் இருக்கான்னு என்ன அர்த்தம்? இஸ் பியாண்ட் ஆல் தீஸ் டுவாலிட்டிஸ்ன்னு அர்த்தம். தர்மம் அதர்மம், ஞானம் அஜானம், வித்யை அவித்யை, இந்த ரெண்டாக பேசக்கூடிய துவந்த பாவங்கள் இருக்கே, இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட பரமாத்மாவாக இருக்கான். ஸ்வஸ்வரூபாயதே நமஹ, வித்யா வித்யாஸ்வரூபாய ஸ்வஸ்வரூபாயதே நமஹ. ஸ்வயரூபமாக இது எல்லாத்தையும் விளக்கிவிட்டா சகுணம் நிர்குணம், வித்யை அவித்யை, ஞானம் அஜானம், தர்மம் அதர்மம் எல்லாத்தையும் விளக்கிறப்புறம் கடைசியில் ஒரு மிச்சம் இருக்குது, ஒரு ஸ்வரூபம். அந்த ஸ்வரூபம் தான் அவனுடைய ஸ்வரூபம். எந்த பிரபு சதுர்தாய பரிதோ வானரர்ஷபைகி ஹதவான் ராட்சசானீகம் ராமம் தாசரதிம் பஜேகே ஆவிர்பூதச்சதுர்தாய பரீதோ வானரர்ஷபைகி ஹதவான் ராட்சசானீகம் ராமம் தாசரதிம் பஜே. ராம லக்ஷ்மண பரத சத்ருக்னர்கள்னு சொல்லக்கூடிய 4 ரூபங்களில் எந்த பிரபு அவதாரம் பண்ணானோ, சுக்ரீவாரி வானராள்தான் எந்த பிரபு சூழ்ந்திருந்து கைங்கரியம் பண்ணுறதுக்கு காத்துன்னு இருக்காளோ, எந்த பிரபு ராட்சத சைன்யங்களெல்லாம் துவம்சம் பண்ணி ராவணனை வதம் பண்ணாளோ, அப்பேற்பட்ட தசரதகுமாரனா அவதாரம் பண்ண ராமனை நான் பஜிக்கிறேன்னு சொல்லி அதுக்கு மேலே தான் மகாத்மியத்தை மேலே சொல்கிறாள். எப்படி நான் பேசுவேன், இந்த மகாத்மியத்தை எப்படி சொல்வேன்? மகிமானம் துயன்னாம்னஹா பாஹரம் கந்தும் ந சக்கியதே முனீந்திரைகி முனிபிश्चैव கதம் தம் க்ஷுல்லகோ பஜேது. எந்த பகவானுடைய நாமாவுடைய பெருமையை முனிவர்களெல்லாம் பேச முடியலையோ, எதுக்கு எல்லை காண முடியலையோ, அப்படி இருக்கக்கூடிய பிரபுவுடைய பெருமையை அல்ப புத்தியாக இருக்கக்கூடிய நான் என்னமா நான் பஜிக்க முடியும், எப்படி சொல்ல முடியும்? என்னாம்னா ஸ்மரணேனாபி மகாபாதகினோபியே பாவனத்வம் பிரபத்யந்தே கதம் ஸ்தோஷ்யாமி க்ஷுல்லதீஹி. எந்த பகவானுடைய நாமாவை ஸ்மரணம் பண்ண மாத்திரத்தில், கீழே சொன்னேன், மீது நாமாக்கள் எல்லாம் கீர்த்தனம் பண்ணாலோ சிரவணம் பண்ணாலோ கரையேற்றி வைக்கும். ராமனோட நாமா நினைச்சாலே ஸ்மிருத சர்வாக நாசனாயனமா, ராமனை நினைச்சாலே மகாபாபங்கள்லாம் விலகி போயிடும். அப்படி இருக்கணும். அந்த சங்கல்பத்தில் மானசம் வாச்சிகம் பாபம் கர்மணா சமுபார்ஜிதம், அர்ஜிதம் உபார்ஜிதம் சமுபார்ஜிதம், மனசால வாக்கால சரீரத்தால் சேர்த்திருக்கக்கூடிய பாபங்களெல்லாம் ஸ்ரீராமஸ்மரணே நைவ விபோகத்தின சம்சேகா சொன்னால் போகிறாதா? அதுக்கு மேலே ஸ்ரீ ராம ராம ராமா
அப்புறம் தான் திதிர் விஷ்ணு ததாவாரகா மேலே போகிறது. ஸ்ரீராம ராம ராமான்னு 3 முறை இருக்கா ராமராமாவை சொல்ல வச்சானா. ராமனை நினைச்சுட்டா இந்த பாப்பங்கள்லாம் பறந்து போயிடும். வாஸ்தவந்தான், நினைக்கணுமே. மனுஷனுடைய மனசு நினைக்காது. ராமராமான்னு இந்த சங்கல்பம் சொல்கிற போதே ராமனை தவிர வேணாமோ நினச்சின்னு இருக்கு. ஓதடு மாத்திரம் ஏதோ ராமாவை ருட்டீனாக சொல்லின்னு இருக்கு. மனசு வேறு எங்கேயோ சுற்றின்னு இருக்கு. அப்படி மனசால் வெளியில் தெரிஞ்சால் கூட வாயாலையாவது சொல்லட்டுங்கிறதுக்காக தான் ஸ்ரீராம ராம ராமான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு மேலே திதிர் விஷ்ணு ததாபாரகா நட்சத்திரம் விஷ்ணு ரேவஜா யோகஸ்டகரணம் செய்வா சர்வம் விஷ்ணுமயம் ஜெகத்து, எல்லாம் விஷ்ணுமயம்னு அப்படி போய் சொல்கிறாள். அந்த பகவானுடைய நாமாவை ஸ்மரணம் பண்ண மாத்திரத்தால் மகா பாதகங்களுக்கெல்லாம் பண்ணவர்களெல்லாம் பாவனத்துவம் பிரபத்யந்தே. மகாபாதகினோபியே பாவனத்துவம் பிரபத்யந்தே கதம் ஸ்தோஷ்யாமி க்ஷுல்லதீகி. அல்ப புத்தியோடு இருக்கக்கூடிய நான் என்னமா ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவேன் அந்த பிரபுங்கிற. இதுக்கு பேரலாக ஒரு ஸ்லோகம் ஸ்ரீஸ்துதியில் சுவாமி தேசிகன் 2வது ஸ்லோகம் நினைக்கிறேன். அதை போய் சொல்கிற போது சொல்கிறார், ஸ்தோக பிரக்ஞைஹி நிரவதி குணா ஸ்தூயசே சா கதம் துவம் ஆவிர்பாவஹ கலச ஜலதௌ அத்வரேவாபி யஸ்யாஹ பூமா யஸ்யாஹ புவனமகிலம் தேவி விஷ்ணுவக்ஷஸ்ததம் வா. ஆவிர்பாவகா கலசஜலம், எந்த மகாலட்சுமி க்ஷீராந்தியிலேருந்து தோன்றினாலோ இல்லை யாகம் பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் ஹோமகுண்டத்திலிருந்து ஆவிர்வவிச்சாலோ அத்வரேவாபியஸ்யாக எந்த மகாலட்சுமியுடைய வாசஸ்தானமானது உலகம் முழுக்க அவளுக்கு வாசஸ்தானமாக இருக்குது. ஸ்தானம் யஸ்யாக சரசிஜவனம் விஷ்ணு வக்ஷஸ்தலம் வா. மகாவிஷ்ணுடைய வாசஸ்தானமாக வக்ஷஸ்தலமே வாசஸ்தானமாக இருக்குது. இல்லை தாமரைகள்லாம் இருக்கக்கூடிய தாமரை குளம் அவளுக்கு வாசஸ்தானமாக இருக்குது. பூமா யஸ்யாக புவனமகிலம் தேவி திவ்யம் பதம் வா. அவளுடைய பெருமையை தெரிஞ்சுக்கணும்னா உலகம் முழுக்க அவளுடைய பெருமையானது அப்படி பரவி இருக்குது. அது மாத்திரம் இல்லை, திவ்யபதமாக இருக்கக்கூடிய வைகுண்டத்தில் போய் பார்க்கணும் அவளுடைய பெருமை. அவளுடைய குணங்களுக்கு எல்லையே இல்லை, முடிவே இல்லை. அப்படி இருக்கக்கூடிய அவதினா எல்லைன்னு அர்த்தம். நிரவதின்னு சொன்னால் எல்லையில்லாத குணங்களோடு இருக்கக்கூடிய அந்த பரதேவதைக அல்ப புத்தியோடு இருக்கக்கூடிய நான் என்னமா ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவேன். ஸ்தோக பிரக்ஞைஹி தன்னை மாத்திரம் சொல்ல, யார் மனுஷால் யாராக இருந்தாலும் நாம் தான் ஸ்தோக பிரக்ஞர்கள் தான். வி ஹவ் காட் இன்ஃபினிட்டிஸ்மல் நாலெட்ஜ். அந்த ஸ்வரூபமும் இன்ஃபினிட்டாக இருக்குது. ஸ்தோக பிரக்ஞைஹி நிரவதி குணா ஸ்தூயசேசா கதம் துவம். இப்படி சொல்லிவிட்டு மேலே ராமாயணத்துடைய பெருமை எடுத்து சொல்கிறாள். 3 மாதங்களில் கார்த்திகை மாதம், மாக மாதம், சைத்திர மாதம் 3 மாதங்கள்லேயும் ஊர்ஜே மாகே, ஊர்ஜம்னு சொன்னால் கார்த்திகை மாதம், சைத்திரே மாகே கார்த்திகேச்ச சிதே பக்ஷேச்ச வாச்சேது அப்படின்னு இருக்குது. சிதே பக்ஷேன்னு சொன்னாக்கா சுக்லபக்ஷத்தில் நவாக்கிரமத்தில் போய் இந்த பாராயணம் பண்ணிவிட்டாலோ சிரவணம் பண்ணிவிட்டாலோ படித்தாலோ என்ன பலன்னு ரொம்ப விசேஷமாக எடுத்து சொல்கிற போது 3 அத்தியாயங்கள் ஒவ்வொரு மாதத்தில் ஏற்பட்ட நவாகத்துடைய பலனை ஒவ்வொரு அத்தியாயம் சொல்லும்படியாக இருக்குது. 2வது அத்தியாயத்தில் தான் கௌதமருடைய சாபத்தால் சோமதத்தன் அப்படின்னு ஒரு பிராமணர் கிருத்தயுகத்தில் இருந்தவர். அவர் நாம்னா தர்மபராயணா. அவர் பேரை பார்த்தாலே நல்ல தர்மத்தில் ஈடுபட்டவர்னு தெரியும். அவர் கௌதமர் என்ற பிராமணத்தை போய் கங்கா தீரத்தில் சகல விதமான வித்தைகள் சாஸ்திரங்கள் எல்லாத்தையும் கிரகிச்சார் அவர். தேன தர்மசாஸ்திராச்ச அதீதானி கங்கா தீரே மனோரமே. ஒரு சமயம் என்ன பண்ணார், எல்லா வித்தையும் கிரகிச்சு விட்டார். பரமேஸ்வரனை ஆராதனை பண்ணியிருந்தார். பரமேஸ்வரனை ஆராதனை பண்ணிட்டு இருக்கிற பொழுது சகதாச்சித் பரேஷஸ்ய பரிச்சர்யாபரோ பவது, அதுலேயே லயிச்சு போயிட்டார். அவருக்கு உபதேசம் பண்ணிருக்கக்கூடிய குரு கௌதமர் வந்தார். கௌதமர் வந்தபோது எழுந்து நிற்கலை, மரியாதை பண்ணலை, நமஸ்காரம் பண்ணலை. குருவுக்கு கோபம் வந்துவிட்டு நீ ராட்சத பாவத்தை அடையணும்னு சொல்லி சாபத்தை கொடுத்து விட்டார். இந்திரத்யும்னன் எப்படி அகஸ்தியர் வந்தபொழுது எழுந்திருக்காமல் போனதுனால யானையாக பிறக்க முடியாத சாபம் அகஸ்தியருடைய சாபம் ஏற்பட்டதோ ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில், அவன் தான் கஜேந்திரனாக பிறந்தான். அந்த மாதிரி
இவனுக்கு இந்த சோமதத்தன்னு சொல்லக்கூடிய பிராமணர் தான் சுதாசர் என்ற ராட்சசனாக மாறிவிட்டால் 12 வருஷம் உனக்கு ராட்சச பாவம் இருக்கும், ரொம்ப நாள் இருக்காது, கவலைப்படாத, 12 வருஷத்தில் நிவர்த்தி ஆகிடும். உடனே பரிகாரத்தையும் சொல்லிவிட்டார் கௌதமங்கிற மகர்ஷி. கௌதமர் தர்மசூத்திரம் பண்ணியிருக்கார். தர்மசூத்திரங்களில் நிறைய சூக்ஷ்மமான விஷயங்கள்லாம் சொன்னவர் கௌதமர். அந்த கௌதமர் உடனே பரிகாரத்தையும் சொல்லிவிட்டார். இது கார்த்திகை மாதத்தில் நீ போய் சுக்லபக்ஷத்தில் ராமாயணத்தை சிரவணம் பண்ணோம், ரொம்ப புண்ணியமான சரித்திரம், அது சிரவணம் பண்ணதுனால உனக்கு இந்த ராட்சச பாவம் நிவர்த்தி ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அனுகிரகம் பண்ணிவிட்டார். ராட்சச பாவத்தை அடைஞ்சுவிட்டான். ராட்சசனாக ஆறதுக்கு முன்னாடி சோமதத்தர்னு பேர். ராட்சச பாவம் அடைஞ்ச உடனே சுதாசர் சௌதாசர் 2 விதமாக சொல்கிறேன். இந்த ரெண்டும் சினானிமஸாக இருக்குது. ராமாயண மகாத்மியத்தில் சினானிமஸாக இருக்குது. பாகவதத்தில் ஒரு சூரிய வம்சத்தில் ஒரு சுதாசன் வரான். அந்த சுதாசனுடைய புள்ளதான் சௌதாசன். பாகவதத்தில் இருக்கக்கூடிய சூரிய வம்ச பரம்பரையை பார்த்தா அந்த சௌதாசனுக்கு தான் கர்மாஷபாதன்னு குருவுடைய சாபத்தால், வசிஷ்டருடைய சாபத்தால் கால் முழங்காலுக்கு கீழே அவிச்சுன்னு போக முடியா அப்படி ஏற்பட்டு கொடுத்து, அதனால் ராட்சச பாவத்தை அடைஞ்சான்ங்கிறது அங்கேயும் இருக்குது. அந்த சௌதாசன் வேற போல் இருக்குது. ஏன்னா அங்கே வசிஷ்டருடைய சாபம், இங்கே கௌதமருடைய சாபமாக இருக்குது. அங்கே விமோச்சனம் வேறு விதமாக, இங்கேயும் விமோச்சனம் வேறு விதமாக. உனக்கு ராமாயண நமாகத்தால் விமோச்சனம் ஏற்படும். கார்த்திகை மாதத்தில் சுக்லபட்சத்தில் போய் சிரவணம் பண்ணுன்னு சொல்லிவிட்டேன். இவன் என்ன ஆகிடுத்து, ராட்சச பாவத்தை அடைஞ்சு பல பேரை ஹிம்சை பண்ணுறது, பல பிராணிகளுக்கெல்லாம் சிரமத்தை கொடுக்கறது. அது என்ன ஆகிடுத்து, பாவத்தை பண்ண முகத்தில் தெரியும். ஒரேடியாக பார்க்க முடியாமல் கோரமாக போயிடுத்து முகமானது. கிருஷ்ணக்ஷபாத்யுதிர் பூமஹா பப்ராம விஜனேவனே. க்ஷபானா ராத்திரி, கிருஷ்ணபக்ஷத்தில் இருக்கக்கூடிய அமாவாசை ராத்திரி அன்னைக்கு என்ன காந்தி இருக்கும், ஒரே இருட்டுனா அந்த மாதிரி இருக்குது. முகமானது கொஞ்சம் கூட காந்தியே இல்லாமல் சோபை இல்லாமல் இருக்குது. ஜனங்கள் சஞ்சாரம் பண்ணாத வனத்தில் அவன் மாட்டில் சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கான். அந்த சமயத்தில் ஒரு நர்மதா தீரத்தில் வந்து சேர்ந்தார். நர்மதா தீரத்தில் வந்து சேர்ந்தால் அங்கே ஒரு பிராமணோத்தமர் அந்த சமயத்தில் அங்கே வந்து சேர்ந்தார். பிராமணோத்தமர் வந்து சேர்ந்தால் எல்லாரையும் கண்ணுக்கு நேரம் வரவா எல்லாரையும் துவம்சம் பண்ணி சாப்பிட்டு இருக்கான். ராட்சசனோட நரமாம்சத்தை சாப்பிடக்கூடியவர்கள் பிஷிதாசனர்கள்னு பேர் ராட்சசர்களுக்கு. அந்த பிராமணர் கர்கர்னு பேர். அவர் வந்து நாம்னா கர்க இது ஸ்மிருதா. ஒரு பிராமணோத்தமர் வந்து சேர்ந்தார். அவர் எப்படி வந்திருக்காருனாக்க, கங்காஜலம் வகன் ஸ்கந்தே ஸ்துவன் விஸ்வேஸ்வரம் பிரபும். கங்காஜலத்தில் அப்படி தோளுக்கு மேலே தூக்கிண்டு, அதாவது புண்ணிய தீர்த்தங்களையெல்லாம் தோளுக்கு கீழே இறக்கப்படாது. இறக்கினா அந்த பாவனத்துவம் போயிடும். தோளுக்கு மேலே தான் தூக்கின்னு வரணும். இது கிராமங்களில் ஒரு காலத்தில் ஒரு 2-3 தலைமுறை முன்னாடி இது ரத்தகட்டமாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயமா இருந்தது. நதியில் போய் ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு, இல்லை குளத்தில் ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு, சந்தியாவனம் முடிஞ்சு அனுஷ்டானத்துக்கு வேணுங்கிற தீர்த்தத்தை ஒரு கலசத்தில் கொண்டு வந்தால் அது தோளுக்கு மேலே வலது கையில் தாங்கிட்டு வலது தோளுக்கு மேலே தூக்கின்னு வர்றோம். அது பின்னாடி பாலகாண்டத்துலேயும் வரப்போகுது, அதை பற்றி ரெஃபரன்ஸ் வரப்போகுது. அந்த மாதிரி வகன் கங்கா ஜலம் ஸ்கந்தே ஸ்துவன் விஸ்வேஸ்வரம் விபும். விஸ்வேஸ்வரனாக இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணிட்டே வந்தாள். அவன் என்ன பண்ணால், இவரையும் அழிக்கணும்னு சொல்லி ஒரு அடியாக பாஞ்சா அவர் ஒன்றும் பண்ண முடியல. இந்த கர்கர் என்ற பிராமணரை அவனால் ஒன்றும் பண்ண முடியல. உங்களை நீங்கள் எப்போதும் ராமநாமா சொல்லின்னு இருக்கேள், அதனால தான் உங்கள்கிட்ட என்னுடைய வேகம் ராட்சச வேகமானது பதிக்காமல் போயிடுது. இது மட்டும் எத்தனையோ வேறு கபலீகரணம் பண்ணிவிட்டேன், உங்களை மாத்திரம் கபலீகரணம் பண்ண முடியல. இவரை பார்த்த உடனே அவனுக்கு இந்த குரு சொல்லியிருக்கக்கூடிய பரிகாரம் ஞாபகம் வந்துடுச்சு. மகாத்மாவாக இருந்ததுனால அவரை பார்த்த உடனே என் குரு சொன்னார், ராட்சச பாவம் நிவர்த்தி ஆகும், 12 வருஷத்தில் நிவர்த்தி ஆகும்னு சொன்னார். அது நிவர்த்தி ஆகக்கூடிய காலம் வந்துடுத்து. தஸ்மாத் பிரம்மன் மகாபாக ராமாயண கதாமிருத்தாத்து. நீங்கள் ராமாயண கதை எடுத்து எனக்கு சொல்லி இந்த ராட்சச பாவத்தை போக்கி வைக்கணும். நீங்கள் கதாசிரவண மாத்திரேன பாஹ்யஸ்மாத்து பாதகாத்து, பெரிய பாதகத்திலேருந்து என்னை காப்பாற்றணும்னு பிரார்த்தித்தார். அவர் உடனே அங்கே சொல்கிறார், ராமனுடைய நாமாவை யார் சொல்லிகிட்டே இருக்காளோ, ராம பக்தி பரகா எத்திர
தத்ர பிரம்மா ஹரிசிவः சர்வே சித்தாஷ்ச தேவாஷ்ச நாராயணபரா நராக. ராம பக்தர்கள் எங்கே இருக்காளோ அங்கே பிரம்மா இருப்பார், விஷ்ணு இருப்பார், பரமேஸ்வரன் இருப்பார். 30 கோடி தேவர்கள், அஸ்வினி தேவர்கள், சப்தமருத்துக்கள், அஷ்டவசுக்கள், ஏகாதச ருத்ரர்கள், துவாதச ஆதித்யர்கள், கந்தர்வர்கள், கிண்ணறர்கள், கிம்புருஷர்கள், சித்த வித்யாதர கணங்கள், ரிஷிகள், மகாமுனிவர்கள் எல்லாரும் இங்கே வந்துடுவா. ராம பக்தன் இருக்கக்கூடிய இடத்துல நாராயண பரானராக பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணக்கூடிய பக்தர்கள் தான் அங்கே வந்து சேர்ந்துடுவாள். அதனால் கவனத்தோடு கேளு, ராமாயணம் சொல்கிறேன். இந்த கார்த்திகை மாதத்தில் இருக்கக்கூடிய சுக்லபக்ஷத்தை சொல்கிறேன், கவனத்தோடு கேளு. ராட்சத பாவம் நிவர்த்தி ஆகிடும்னு சொல்லி அனுகிரகம் பண்ணாள். அதே மாதிரி ராமாயண சிரவணம் 9 நாட்கள் சிரவணம் பண்ண உடனே என்ன எடுத்து இவனுக்கு முன்னாடி முகத்தையே பார்க்க முடியாமல் கிருஷ்ணக்ஷபா துதிர் பீமகான்னு சொன்னார். இப்போ என்ன எடுத்து ராட்சசத்துவம் அபாகிருத்தம் கதாசிரவண மாத்திரேன ராட்சசத்துவம் அபாகிருத்தம் ராட்சசபாவம் விலகி இவர் நல்ல திவ்ய தேஜஸோடு கூட கோட்டி சூரிய சமப்பிரபா நாராயண பிரதீகாசகா நாராயண சமப்பிரபா கோட்டி சூரிய பிரதீகாசகா நாராயண சமப்பிரபா. கோடி சூரியர்களை போல பிரகாசிக்கிறாள். நாராயணனுக்கு சமமாக இருக்கக்கூடிய பிரகாசம் மாத்திரமில்லை, பகவானுடைய சாரூப்பியம் சங்கச்சக்கர கதாபாணிகி ஹரே சத்ம ஜகாமசகா. சங்கம் சக்கரம் கதை பகவானுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய லட்சணங்கள் தான் இவர் கையிலையும் வந்துவிட்டு இவன் பகவானுடைய சாரூப்பியத்தை அடைஞ்சுட்டான். சாரூப்பியம்னா பகவானை போல ஐடென்டிக்கலான ரூபத்தை அடைகிறது, அதான் சாரூப்பிய மோட்சம்னு பேர். அப்படி சாரூப்பியத்தை அடைஞ்சு பகவானுடைய வைகுண்டத்தில் போய் சேர்றாள். போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பிராமணரை கொண்டாடி நீங்கள் அனுகிரகம் பண்ணத்தினால்தான் எனக்கு இந்த ராட்சத பாவம் விலகித்து அப்படின்னு சொல்லி கொண்டாடிகிட்டே போனாள். இந்த சரித்திரத்தை எடுத்து கிருத்தயுகத்தில் இருந்த ஒரு மகா பாபத்தை பண்ணி ராட்சத பாவத்தை அடைஞ்சவனுக்கு எப்படி விமோசனம் ஏற்படுது இந்த கதையை சொல்லிவிட்டு கடைசியில் இதுக்கு முன்னாடி முதல் அத்தியாயத்தில் பகஸ்வதி சொல்கிற போது யார் கேட்குறாளோ அவளுக்கு சொன்னாள். இங்கே எப்பட்டேத்து சதாக்கியானம் ஏ பட்டந்தி சதாக்கியானம் பக்தியா சின்வந்தியே நராக. யார் படிக்கிறாளோ யார் பக்தியோடு கேட்குறாளோ அவளுக்கு என்ன பலன்னா கங்கா ஸ்நானாதி சதகுணம் தேஷாம் வை ஜாயத்தே பலம். கங்கையில் போய் ஸ்நானம் பண்ணால் என்ன பலனோ அதை போல் 100 பங்கு அதிகமான பலன் இந்த 2வது அத்தியாயத்துக்கு சொல்லியிருக்கா. ஏ பட்டந்தி சதாக்கியானம் பக்தியா சின்வந்தியே கங்காஸ்நானாத் சதகுணம் பலம் தேஷாம் பலம் சஞ்சாயத்தே துருவம். கங்கா ஸ்நானத்தை போல 100 பங்கு அதிகமான பலன் கிடைக்கிறதுன்னு சொல்லி 2வது அத்தியாயத்துக்கு பரஸ்வதி சொன்னாள். 3வது அத்தியாயத்தில் துவாபர யுகத்தில் ஒரு ராஜாவாக இருக்கக்கூடியவன் சுகேதுர் நாம பூபதிகி ஆசீத் புரா துவாபரே ச சுகேதுர் நாம பூபதிகி. நாரதர் தான் தொடர்ந்து சனத்குமாருக்கு சொல்லிட்டுருக்கார். முதல்ல 2வது அத்தியாயத்தில் கார்த்திகை மாதத்தில் பண்ணக்கூடிய நமாகத்தை பற்றி சொன்னாள். இந்த 3வது அத்தியாயத்தில் இந்த மாக மாதத்தில் பண்ணக்கூடிய நமாகத்துடைய பெருமையை சொல்கிறேன். இது என்ன ஒரு விஷயந்தான், முதல்ல கிருத்தயுகத்திலிருந்து ஒரு பிராமணர், 3வது அத்தியாயத்தை சொல்லப்படுறது துவாபர யுகத்திலிருந்து ராஜா க்ஷத்ரியர், 4வது அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படுறது ஒரு லுப்தகம்னு சொல்லக்கூடிய வேடன், அவன் கலிகன்னு சொல்லக்கூடிய வேடன் எப்படி கரையிறான்ங்கிறத 4வது அத்தியாயத்தை சொல்ல போகிறாள். அவன் கலியுகத்தில் இருந்தவன். நேற்றுக்கே சொன்னேன், திரேதாயுகத்திலேருந்து ஒரு கதை இல்லை. ஏன்னா திரேதாயுகத்தில் ராமனே டைரக்டாக அனுகிரகம் பண்ணதுனால, சுவாமி தரிசனம் பண்ணதுனாலே அவளுக்கு தனியாக ராமாயணத்தை சிரவணம் பண்ணி ஒரு பாபத்தை போக்கிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் இருந்துட்டு போல் இருக்கு திரேதாயுகத்தில். மீதி 3 யுகங்கள்லேருந்து ஒவ்வொரு யுகத்திலேருந்து ஒரு கதையை சொல்லியிருக்காள். இங்கே சோமவம்ச சமுத்பூதா ஸ்ரீமான், சோமவம்சத்தில் சந்திரவம்சத்தில் வந்து பிறந்தவர் சுகேது என்ற ராஜா. அவர் சர்வசம்பத் விபூஷிதா தர்மாத்மா சத்யசம்பன்னா சர்வசம்பத் விபூஷிதா. இந்த பதங்கள்லாம் ரொம்ப ரசமாக இருக்குது. தர்மத்தை விட்டு விலகாதவன், சத்தியத்தை நன்னா அனுஷ்டானம் பண்ணக்கூடியவன், அதனாலேயே சர்வசம்பத்தும் அவன்கிட்ட இருந்தது. தர்மாத்மாவா சத்தியசுந்தனாக இருந்ததுனால சர்வசம்பத் விபூஷிதா
சப்தத்வீபைகநாயகா. நாம் ஜம்பூ தீபத்தில் இருக்கோம். இதை தாண்டி பிராட்ச தீபம், சால்மல தீபம், இது மாதிரி 7 விதமான தீபங்கள் சொல்லியிருக்காள் பாகவதத்தில். இந்த 7 தீபங்களுக்கும் ஒரே நாயகனாக இருந்தானா. இவ்வளவும் இருந்தது. இதுக்கு மேலே என்ன பெருமைனாக்க, அவன் சதாராம கதா சேவி ராமாயண பராயணா. ராம கதையில் போய் அவ்வளோ ஆர்வம். யாராவது ராமன் கதை கேட்டுவிட்டா சொன்னால் போதும், அதை போய் உடனே கேட்பாள். அது மாதிரி துவாபர யுகத்தில் இந்த சுகேது என்ற ராஜா இருந்தது ஆச்சரியம் இல்லை. கலியில் ஒரு ராஜா அப்படி இருந்திருக்க. ராஜாவாக இருந்து தினம் ஒரு பண்டிதரை கூப்பிட்டு ராமாயணம் படிக்க சொல்லி பிரவச்சனம் பண்ண சொல்லி கேட்டு அப்படி இருந்த மகான் தான் குலசேகர ஆழ்வார்னு பேர். ராமன்ட்டு ரொம்ப பக்தி. அந்த குலசேகர ஆழ்வார் தினம் ஒரு அந்த வேதவித்து தினம் ஒரு சில மணி நேரங்கள் ராமாயணம் சொல்லுவார். இவருக்கு அதான் அதை கேட்கறது தான் வேலை. ராஜாவாக இருக்கிறவருக்கு ராஜாங்கத்தில் தான் விட்டுட்டு ராமாயணம் கேட்டுருக்கார். ஒரு நாளைக்கு அந்த வழக்கமாக வரக்கூடிய பண்டிதருக்கு ஏதோ கொஞ்சம் உடம்பு முடியல. ராமாயணத்துக்கு விச்சித்தி வரவாண்டான்னு சொல்லிவிட்டு கொஞ்சம் வயசுக்கு வந்த பிள்ளை இருந்தான். சம்ஸ்கிருத ஞானம் ஓரளவுக்கு உண்டு. பெரியவருடைய அனுபவம் இருக்காது பிள்ளைக்கு. ஏதாவது ஒரு சர்க்கம் 2 சர்க்கம் படித்து இன்றைக்கி அர்த்தம் சொல்லிட்டு வா, நாளைக்கு நான் தொடர்ந்து பகவானுக்கு பேர உடம்பு நார்மல் ஆகிடுச்சுன்னா நாளைக்கு நான் தொடர்ந்துக்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு பிள்ளையை அனுப்பிச்சி வச்சார். பிள்ளைக்கு ராமாயணம் தெரியும், ராஜாவுடைய மனசு தெரியாது. அன்றைக்கி ஆரண்ய காண்டம் 49வது சர்க்கம் சீதாபகரணம் அதை போய் படிச்சுவிட்டார், அர்த்தம் சொல்லிவிட்டார். அதை கேட்ட உடனே ராஜா ஒரேடியாக வேகம் அடைஞ்சு சேனாதிபதியை கூப்பிட்டு உடனே சைன்யங்கள்லாம் போட்டு ராவணனை போய் ஜெயிச்சுட்டு வரணும், சீதையை மீட்டுன்னு வரணும். அவ்வளவு தன்மை பாவம். யாருக்கும் ஒன்றும் புரியல. ராஜா உத்தரவு போட்டு விட்டார். சேனாதிபதிகள்லாம் முழிக்கிறார். எந்த ராவணன் போய் எதிர்த்து யுத்தம் பண்ணுறது? இங்கே இவர் எங்கேயோ கேரளத்துலாம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். ராவணன் போன காலம் எங்கேயோ புல்லு மடிச்சு போயிடுத்தார். இந்த வயசான மந்திரி ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் தெரிஞ்சு விட்டார் ராஜாவுடைய பாவம் என்னன்னு தெரிஞ்சு விட்டார். உடனே ஒரு வாகனத்தை அந்த பண்டிதருடைய கிரகத்துக்கு அனுப்பிச்சு, உடம்பு முடியாட்டா கூட இந்த வாகனத்தை வரட்டும், தேர அனுப்பிச்சிருக்கேன் வர சொல்லுன்னு சொல்லி அவர் காதோடு காது வச்சாப்புல நீங்கள் சீக்கிரமாக முடிச்சிருங்கோ, ராஜா ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டாக இருக்கார், ராவணன் தூக்கின்னு போயிட்டான்னு டிஸ்டர்ப்டாக இருக்கார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சங்கேபமாக 5 நிமிஷத்தை சொல்லி பட்டாபிஷம் சொல்லி முடிச்சுட்டார். ராவணனை ஜெயிச்சு மீட்டு வந்துவிட்டார் சீதைன்னு சொன்ன உடனே தான் அவருக்கு நார்மல்சி ரெஸ்டோர் ஆச்சு. அதாவது கேட்குறவா அவ்வளவு தாத்பரியத்தோடு அவ்வளவு தன்மை பாவத்தோடு கேட்கணும். அதில் லயிச்சு போய் கேட்கணும். எப்போ கேட்பா? சொல்கிறவன் லயிச்சு போய் சொன்னாதான் கேட்குறவாளும் லயிச்சு போய் கேட்க முடியும். அதனால் அதுலேயே ஊறி போயிடணுங்கிறது தான் விஷயம். இது மாதிரி தன்மை பாவத்தோடு குலசேகர ஆழ்வார் கேட்டார். அதனால தான் ஆழ்வார் சொல்கிற போது கற்பார் ராமபிரானிகளால் மற்றும் கற்பரோங்க. நீ படிக்கிறதா இருந்தால் ராமனை பற்றி படித்து தெரிஞ்சுக்கணும், மீதி எல்லா படிப்பும் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு விட்டார். கற்பார் ராமபிரானிகளால் மற்றும் கற்பரோ. அந்த மாதிரி ராம கதாசேவி, சதா ராம கதாசேவி. இந்த சுகேதுங்கிற ராஜா துவாபர யுகத்தில் இருந்த ராஜா சந்திரவம்சத்தில் தோன்னவரவர். சோமவம்ச சமுத்பூதா சப்தத்வீபைகநாயகா. ராமாயணத்திலேயே மனசு செலுத்து. ராமாயண பாராயணா. அவருக்கு ஒரு தர்மபத்னி, தஸ்ய பத்னி மகாபாகா. அவ பதிப்ராணா, பதிவிரதா, பதிப்ராணா. பர்த்தாவையே உயிராக நினைச்சுட்டு இருக்கக்கூடியவள் சத்யவதின்னு பேர் அவளுக்கு. அவளும் ராமாயணத்தில் ரொம்ப ஈடுபாடோடு 2 பேரும் அன்னதான பரோ நித்தியம் ஜலதான பராயணகு. யார் வந்தாலும் அன்னதானத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணி நிறைய தண்ணீர் பந்தல்கள்லாம் வச்சு, அதாவது தடாகாராம வாப்பியாதின்னு அசங்கியாதான் விதேனத்துன்னு இருக்குது. தடாகங்களும் ஆறாமம்னு சொல்லக்கூடிய விஸ்ராந்தி பண்ணிக்கக்கூடிய இடங்களும் வாப்பின்னு சொல்லக்கூடிய குளங்கள், இதெல்லாம் எத்தனை குளம் கட்டினா, எத்தனை கிணறு வெட்டினா, எத்தனை அன்னசத்திரம் வச்சாலும் கணக்கு கிடையாது. அசங்கியாதான் விதேனத்துகு. சமதர்ஷி குணான்விதகாங்கிற ராஜாவை சொல்கிற போது எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி பாவிச்சு வரான். ராஜாவுக்கு இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான லட்சணம் ஈக்குவாலிட்டி பிஃபோர் த லான்னு சொல்கிறாளே. அது ஏதோ கான்ஸ்டிடியூஷனில் புதுசாக 1950 தான் ரச்சனை பண்ணுறவோ தான் யாரோ இன்சல்ட் பண்ணிருக்க அந்த ஃப்ரேஸை நினைக்கப்படாது. இது எத்தனையோ யுகங்களுக்கு முன்னாடி சொன்ன புராணங்கள் இருக்குது. சமதர்ஷி குணான்விதகா ராஜாவாக இருக்க. இது மகான் சிவன் சாத்தன் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கார். இன்றைக்கி அது ஒரு ஃபேஷனாக போயிடுது. தாழ்த்தப்பட்டவர்களையெல்லாம் நான் உயர்த்துவேன் அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் ஃபேஷனாக போயிடுத்தணும். அப்படி சொல்லப்படாது. எல்லாரையும் உயர்த்தணும். யூ ஆர் நாட் தி கிங் ஒன்லி ஃபார் ஒன் செக்ஷன் ஆஃப் தி சொசைட்டி.
யூ ஆர் கிங், யூ ஆர் லீடர் ஃபார் தி என்டையர் சொசைட்டிங்கிறதுனால எல்லாருக்கும் நன்மை பண்ணுவேன்னு தான் சொல்லணுமே தவிர ஒரு சில குரூப்புக்கு மாத்திரம் நான் நன்மை பண்ணுவேன்னு சொல்கிறது ராஜாவுடைய தர்மத்துக்கு விரோதம். அதை எழுதியிருக்கார் மகான் சிவன் சார் எழுதியிருக்கார். சமதர்ஷி குணான்விதா, சிறந்த குணங்களெல்லாம் நிரம்பினவர். அது மாத்திரமில்லை, அவர் பூஜ்யேஷு பூஜா நிரதா, யாராவது ராமனை பூஜை பண்ணால் அவனை பூஜிக்கிறதுல, ராம பக்தர்களை பூஜிக்கிறதுலையும் ரொம்ப சத்தையோடு இருந்தார். அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த ராஜா நிறைய ஏராளமாக தர்மம் பண்ணிருக்கார். இவர் ராஜ்யத்தில் விபாண்டக மகர்ஷி இங்கே வந்து சேர்ந்தார். விபாண்டகரை பார்த்த உடனே தம்பதிகளாக போய் பூஜாபி பகுவிஸ்தரும், பலவிதமான பூஜை பண்ணி அவரை வரவேற்று ஆசனம் கொடுத்து உபச்சாரம் பண்ணி பல ஸ்லோகங்களால் கொண்டாடி சொல்கிறார். மகான்களுடைய சாதுக்களுடைய சங்கமானது எப்போதுமே பரம சௌக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடியதுன்னு சாதுக்கள் சொல்கிறா. உங்கள் தரிசனத்தால் நாங்கள்லாம் கிருதகிருத்தியோத்திய பவத் அபியாகமனேன போகோ, நாங்கள் எல்லாரும் கிருதகிருத்தியாளாக போயிட்டோம். கிருதகிருத்தியாள்னா எதை செய்யணுமோ அதை செஞ்சவர்களாக ஆயிட்டோம். உங்கள் தரிசனத்தால், உங்கள் ஆகமனத்தால் எங்களுக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைச்சி கொடுத்து. பிரசம்சந்தி சந்தா சதாம் தர்சனம், சாதுக்கள் தரிசனம் எப்போதுமே சுகாவகம்னு சொல்கிறார். எந்த கிரகத்தில் சாதுக்களுடைய கிருபை ஏற்படுறதோ அந்த இடத்துல தான் அவளுக்கு நாளுக்கு நாள் கீர்த்தியும் தேஜஸும் தனமும் புத்திர சம்பத்தும் இதெல்லாம் அபிவிருத்தியாகும். சகல ஸ்ரேயஸும் நாளுக்கு நாள் தத்ர விருத்திம் கமிஷ்யந்தி ஸ்ரேயாம்சி அனுதினம் முனேகே, நாளுக்கு நாள் ஸ்ரேயஸெல்லாம் அபிவிருத்தியாகும். எங்கள் மகான்கள் எத்திர சந்தகா பிரகுர்வந்தி மகதீம் கருணாம் விபோ, பெரிய கருணைய சாதுக்கள் எங்கே பண்ணுறாளோ அங்கே தான் ஸ்ரேயஸெல்லாம் நாளுக்கு நாள் அபிவிருத்தியாகும். அதனால் நீங்கள் வந்தது ஒரு பெரிய பாக்கியம் எங்களுக்கு. மகான்களுடைய பாத தூளிய, அவளுடைய பாதத்தை அரம்பின தீர்த்தத்தில் யார் எடுத்து சிரஸ்ல புரோக்ஷனம் பண்ணிக்கிறாளோ, சஸ்நாதகா சர்வதீர்த்தேஷு புண்ணியவான் நாத்ர சம்சயः, மூர்னா வகேத்யோ பிரம்மன்னு விப்ரபாத தலோதகம் சஸ்நாதகா சர்வதீர்த்தேஷு புண்ணியவான் நாத்ர சம்சயः. யார் வேதவித்தனுடைய பாதத்தை அலம்பி அந்த தீர்த்தத்தை சிரஸ்ல தரிச்சுக்கிறாளோ சர்வ புண்ணிய தீர்த்தங்கள்லையும் ஸ்நானம் பண்ணக்கூடிய பலனை அடைஞ்சு விடுறாள். அதில் சந்தேகமே கிடையாது. இதை நாம் அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்திக்க முடியா சம்பிரதாயத்தில் பெரியவாள்லாம் வச்சுருக்கா. ஸ்ராத்தம் பண்ணுற போது வேதவித்தனுடைய பாதத்தை அலம்பணும். நாமே தான் சொம்பது ஜலம் கொண்டு வரணும். கிரகஸ்தனுக்கு தான் அந்த பொறுப்பு. வாத்தியாரையே கொண்டு வர சொல்லப்படாது. அவர் கொண்டு வரேன்னு சொன்னால் கூட நீங்கள் உட்கார்ந்துருங்கோ, நான் கொண்டு வரேன், என்னுடைய தர்மம் இது அப்படின்னு சொல்லி கிரகஸ்தன் சொம்பது ஜலத்தை கொண்டு வந்து இடதுகையால் சொம்பது ஜலத்தை விட்டு வலதுகையால் தேய்ச்சி அலம்பி அந்த சரணத்தை அலம்புற போது ஸ்லோகங்கள் சொல்கிறோம். ஆதிவியாதி கரம் நிருணாம் மிருத்யு தாரித்ரநாசனம் ஸ்ரீ புஷ்டி கீர்த்திதம் வந்தே விப்ரஸ்ரீ பாத பங்கஜம். ஆதிங்கிறது மனசுக்கு வரக்கூடிய கிளேஷம், வியாதிங்கிறது உடம்புக்கு வரக்கூடிய சிரமங்கள். இது எல்லாத்தையும் திருடக்கூடியதான், எல்லாத்தையும் போக்கி வச்சிடும் விப்ரஸ்ரீ பாத பங்கஜம். வேதபித்தர்களுடைய பாதத்தை ஆராதனை பண்ணால் இந்த சிரமங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஆகிடும். அது மாத்திரமில்லை, தாரித்ய நாசனம், தாரித்யத்தை போக்கி வச்சிடும். மிருத்யு பயம், அகாலத்தில் மிருத்யு வரக்கூடிய பயத்தெல்லாம் போக்கி வச்சிடும். விப்ரஸ்ரீ பாத பங்கஜம், மிருத்யு தாரித்ய நாசனம் ஸ்ரீ புஷ்டி கீர்த்ததம் வந்தே. ஸ்ரீயையும் புஷ்டியையும் கீர்த்தியையும் கொடுக்கக்கூடியதா, விருத்தி பண்ணக்கூடியதா இருக்குது. விப்ரோக தரிசனா சத்யா க்ஷீயந்தே பாபராசயா. வேதபித்திகளை தரிசனம் பண்ணத்தினாலேயே மலையாட்டமாக குமிஞ்சிருக்கக்கூடிய பாபங்களெல்லாம் அப்படியே சமனமாயிடுறது, பாபங்கள்லாம் பறந்து போய்டுறது. விப்ரோக தரிசனா சத்யா க்ஷீயந்தே பாபராசயா. வந்தனாத்து மங்களாவாப்திகி அர்ச்சனாத்து அச்சுதம் பதம். வேதவித்திகளை போய் ஒருத்தன் வந்தனம் பண்ணிவிட்டான்னா அவனுக்கு மங்களங்கள்லாம் ஏற்படுறது. அர்ச்சனை பண்ணிவிட்டான்னா ஒரு நாளும் கீழே விழ வேண்டிய அவசியமில்லாத சாஸ்வதமான பதத்தை அடைகிறான். இந்த ரெண்டு ஸ்லோகங்களையும் சொல்லி காலலம்பி அர்ச்சனாத அச்சுதம் பதம்னு சொல்லக்கூடிய சமயத்தில் சந்தனத்தை எடுத்து அர்ச்சனை பண்ணுறோம், அந்த பாதத்தை வைக்கிறோம்.
அந்த தீர்த்தத்தை புரோக்ஷனம் பண்ணிக்கணும். சில குடும்பங்களில் பழக்கம் எப்படி இருக்குனாக்க, அந்த விஸ்வதேவர்களாக வர்ணம் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பிராமணாவோட தீர்த்தத்தை மாத்திரம் புரோக்ஷனம் பண்ணிப்பா. சில சம்பிரதாயங்களில் பித்ருவர்ணம் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த பிராமணாவோட தீர்த்தத்தையும் புரோக்ஷனம் பண்ணிக்கணும். எங்கள் வேதகுரு அப்படி தான் சொல்லுவார். ஏன்னா அதை பித்ருகர்மாவில் பித்ருகள் தானே முக்கியமாக இருக்கா. அந்த பித்ருவர்ணமாக பண்ணியிருக்கக்கூடிய பிராமணருடைய காலை நம்பி அந்த தீர்த்தத்தை 2 தீர்த்தத்தையும் புரோக்ஷனம் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். விஸ்வதேவ வர்ணம் பண்ண பிராமணருடைய காலமின் தீர்த்தத்தையும் புரோக்ஷனம் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். அதே மாதிரி பித்ருவர்ணம் பண்ணி இருக்கக்கூடிய பிராமணருடைய பாதத்தையும் அலம்பி சிரஸ்தில் புரோக்ஷனம் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். இதெல்லாம் பகவான் பண்ணியிருக்கார். குச்சேலரை காலம்பி குச்சேலரை வரவேற்று திவ்யமான ஒரு ஆசனத்தில் தான் உட்காரக்கூடிய சிம்மாசனத்தில் உட்காத்தி வச்சுட்டு உடனே ஒரு நிமிஷம் இருந்தனால் உள்ளே போனால் அங்கேருந்து சாமானத்தை கொண்டார், பெரிய குடத்தை கொண்டார், பூஜைக்கு வேண்டிய திரவியங்களெல்லாம் கொண்டு வந்து அதோபவேஷ்ய பர்யங்கே ஸ்வயம் சக்யு சமர்கணம் உபகிருத்திய அவனிஜ்யாஸ்ய பாதௌ பாதாவனே ஜனீஹி அக்ரஹீத் சிரசா ராஜன் பகவான் லோகபாவனஹ व्यदिम्पद्दिव्यगन्धेन சந்தனா குரு குங்குமைகி. எந்த பகவானை ஸ்மரணம் பண்ணால் உலகங்கள்லாம் பாவனமாக போயிடுவோம். எவருடைய சரணத்திலேருந்து ஏற்பட்ட தீர்த்தம் கங்கையா மூவுலகங்களையும் பாவனம் பண்ணி வைக்கிறதோ அப்பேற்பட்ட பிரபு இந்த ஏழ பிராமணன் குச்சேலருடைய கால் அலம்பி அந்த தீர்த்தத்திற்கு சிரஸ்தில் புரோக்ஷனம் பண்ணண்டா அப்படின்னு பரீட்சத்தை பார்த்து பிரம்மனிஷ்டா சொல்கிறார். அக்ரகீத் சிரசாராஜன் பகவான் லோகபாவனஹ व्यदिम्पद्दिव्यगन्धेन சந்தனா குரு குங்குமைகி. அப்படியெல்லாம் ரொம்ப கொண்டாடி இருக்காள். வேத வித்துகளை கொண்டாடுறது அப்படி சொல்லியிருக்காள். அந்த பெருமையில் தான் எடுத்து இங்கே தன் வாக்கால் சொல்கிறார். விபாண்டக மகர்ஷியை பார்த்து சுமதி என்ற ராஜா அவர் சொல்கிறார். உடனே இவன் எப்போதும் ராமாயணத்தில் ஈடுபட்டிருக்கானோன்னு விபாண்டகர் கேட்டாள். பகவானுடைய எத்தனையோ அவதாரங்கள் இருக்குது, எத்தனையோ சரித்திரங்கள் இருக்குது, நீங்கள் ராமாயணத்திலேயே ரொம்ப ஈடுபட்டிருக்கே என்ன காரணம்னு கேட்டாள். அப்போ ராமாயணத்தில் பிரத்யேகமாக ஈடுபாடு வரக்கூடிய காரணத்தை சுமதிங்கிற ராஜா விபாண்டகருக்கு எடுத்து சொன்னார். நான் முன்னாடி அகமாசம் புரா சூத்ரஹா மாலதிர்நாம சத்தமாம். பூர்வ ஜென்மாவில் நான் மாலதிங்கிற 4வது வர்ணத்தை சேர்ந்தவனாக இருந்தேன். அதர்ம நிரதா நித்தியம், அதர்மத்தை பண்ணுறதே வேறையா கங்கணம் கட்டிட்டு அதர்மம் பண்ணியிருந்தேன். சர்வலோகாகிதே ரதா, சர்வலோகத்துக்கும் எது அகிதமோ, எது வாஸ்தவத்திலேயே அவளுக்கு ரொம்ப துஷ்டமான ஒரு காரியமாக இருக்குமோ, அவளுக்கு ரொம்ப சிரமத்தை கொடுக்குமோ அதை செய்கிறதுன்னு கங்கணம் கட்டியிருந்தேன். பிஷுனகா, பொறுத்தியார்கிட்ட போய் அவளோட குறைய சொல்கிறது, ஒருத்தரை பற்றி வேற ஒருத்தர்கிட்ட குறை சொல்கிறது பிஷுனகா. அது மாத்திரம் இல்லை, பிராமண துவேஷியாக இருந்தேன், தர்மத்வேஷியாக இருந்துவிட்டேன். தேவ திரவியாபகாரகா, தேவர்களுடைய சொத்தெல்லாம் தெய்வத்துடைய சொத்தெல்லாம் அபரணம் பண்ணியிருந்தேன். ஒரே ஸ்லோகத்தில் 2 வார்த்தை, தேவ திரவியாபகாரகான்னு பூர்வார்த்தம். உத்தரார்த்தத்தில் சொல்லக்கூடிய சமயத்தில் தேவ திரவியோபஜீவகா, அபரணம் பண்ண மாத்திரம் இல்லை, தெய்வத்துடைய சொத்தை வச்சுன்னு நான் என் பயத்தை ஒப்பின்னேன், என்னுடைய குற்றம் நினச்சிருந்தேன். நான் தேவ திரவியோபஜீவகா, எப்போதும் பொய் சொல்கிறது, பாபத்தை பண்ணுறது, மகாபாதகி சம்சர்கி தேவத்ரவியோபஜீவகா, மகாபாதகங்கள் பண்ணவாளுடைய சம்சர்க்கத்தை அடைஞ்சிருந்தேன். இந்த மாதிரிலாம் மகாபாபத்தை பண்ணேன். எத்தனையோ பசுக்களையும் கோக்னகா பிரம்மஹா செய்வ சௌரஹா பிராணிவதேரதா, பசுக்களை வதம் பண்ணுறது, பிராமணோத்தமர்களுக்கெல்லாம் வதம் பண்ணுறது, பிரம்மகத்தி பண்ணுறது, திருடுறது சௌரஹா, பிராணிவதேரதா பிராணிகளையாக இம்சம் பண்ணுறது, நித்தியம் நிஷ்டுர பக்தாச்ச பாபி வேஷ்யாபராயணா, நிஷ்டூரமாக பேசுறது, யாரை பார்த்தாலும் தூக்கி எறிஞ்சு பேசுறது, இது பெரிய மகாபாபம்தான். இதுக்கு யாருக்கு என்ன லாபம் சொல்லுங்க? ஏதாவது இவனுக்கு ஏதாவது லாபம் உண்டா? ஒருத்தர் தூக்கி எறிஞ்சு பேசினா ஏதாவது லாபம் உண்டா? சில பேருக்கு அது ரெட்டகட்டமாக இருக்குது, அது பெரிய தோஷம். அது சதா நிஷ்டுர பக்தாச்ச, எப்போதும் வேஷி ஸ்திரீகளுடைய சங்கத்தை நாடி அப்படியே இருந்தேன், காலத்தில் போக்கியிருந்தேன். மகாபாபங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிற போது நான் ஒரு சமயம் தற்செயலாக வசிஷ்டருடைய ஆசிரமத்தில் வந்து சேர்ந்தேங்கிறார் இவர்.
மாலதி என்ற 4வது வர்ணத்தை சேர்ந்தவராக இருக்கிற போது பூர்வ ஜென்மாவில் வசிஷ்டருடைய ஆசிரமத்தில் வந்து சேர்ந்தார். இது டைரக்டாக ஸ்லோகத்தில் இல்லாட்டா கூட ஒரு விஷயம் நாம் இன்ஃபர் பண்ணிக்கணும். இவருக்கு எதனால் ராமாயண சிரவணத்தால் கரை அடுத்த ஜென்மாவில் சுமதி என்ற ராஜாவாக வந்து பிறக்கிறார். சோமவம்ச சமுத்பூதகா சந்திரவம்சத்து ராஜாவாக வந்து பிறக்கிறார். ஆனால் அந்த ராமாயண சிரவணம் எதனால் கிடைச்சதுன்னா வசிஷ்டருடைய ஆசிரமத்தில் தெரியாமல் அங்கே போனதுனால. அது ஆசிரமம் பெருசாக இருக்குது. யாரும் அங்கே வந்து ரைட்ஸ் எல்லாம் கொண்டாட மாட்டா. ரிஷிகளுடைய ஆசிரமத்தில் அவள் மாட்டில் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா, தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கா, பகவானை தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இவர் எங்கேயோ அது மாட்டில் பெரிய ஒரு பூமியாக இருக்குது ஆசிரமம். ஒரு எங்கேயோ ஒரு ஓரத்தில் ஒரு கீர்த்த கொட்டையாட்டமாக போட்டுன்னு அங்கே வாசம் பண்ணிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய மிருகங்கள்லாம் வதம் பண்ணி அங்கே வரக்கூடியவா போகிறவாள் எல்லாரையும் திருடி இப்படிகள்லாம் காலத்தை போக்கின்னு இருக்கிற போது அப்போ 20 வருஷம் ஓடி போயிட்டான் அங்கே. அந்த மாதிரி சமயத்தில் அப்போ ஒரு ஸ்திரீ வந்து சேர்ந்தாள். அவள் வந்து விந்திய தேசத்தை சேர்ந்தவள். நிஷாதகுல சம்பூதா நாஹம் நா காலீதி விஸ்ருதா. காலின்னு பேர். தாம்பிகன் என்ற ஒரு பிதாவுக்கு பிறந்த பொண்ணவள். பந்துவர்கைகி பரித்தியக்தா. பந்துவர்க்கங்கள்லாம் கைவிட்டுட்டாவளை. ஜீர்ண கலையவனா, சரீரம் ரொம்ப இழைச்சிருக்கு. ஏன் கைவிட்டான்னு 4 ஸ்லோகம் கழித்து சொல்கிறார். பந்துவர்கைகி பரித்தியக்தா எதோ ஹதபதி பதிம். புருஷனையே வதம் பண்ணிவிட்டா. எந்த பந்துக்கள் தான் அனுகூலமாக இருப்பா? புருஷனையே வதம் பண்ண ஒரு பத்னி இடத்துல யாருக்காவது கருணை வருமா? எல்லாரும் தியாகம் பண்ணிவிட்டாள். அவள் பசியானதா. எப்போதும் அவளும் பரஸ்வகாரிணி நித்தியம் பரநிந்தா பராயணா. புறத்தியாருடைய சொத்தை திருடத்திலேயே குறியாக இருந்தவள். புறத்தியார் நிந்தன மன்னத்திலேயே குறியாக இருந்தவள். அவள் வந்து சேர்ந்தா. இனத்தோடு சேர்றது. இந்த மாலதி என்ற சூத்ரன் அவனோடு சேர்ந்து இந்த துஷ்டத்தனமாக பண்ணக்கூடிய இந்த காதிங்கிற பெண் வந்து சேர்ந்தாள். அங்கே வந்து சேர்ந்த உடனே அவளுக்கு கிரீஷ்மே மாசேச்ச சந்தப்தா அந்தஸ்தாப பிரபீடித்தாங்கிற. கிரீஷ்மம் வெயில் காலம் தான் கிரீஷ்ம ரித்து. அந்த ரித்துவில் இருக்கக்கூடிய வெயிலோட உள்ளே இருக்கக்கூடிய தாபத்தோடையும் வந்து சேர்ந்தா. கொஞ்ச நாளில் நாங்கள் 2 பேரும் சதிபதிகளாக அங்கே வாழ ஆரம்பித்தோம். தெய்வம் சமாஜம் சம்பிராப்தவ். ரிஷிகள்லாம் பிரம்மரிஷிகள்லாம் கூடியிருக்காள் வசிஷ்டருடைய ஆசிரமத்தில். ராமாயண பராநித்தியம். ராமாயணத்தை சொல்லிகிட்டே இருக்காளாம். பிரம்மரிஷிகள்லாம் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காள். அந்த ராமாயணத்தை மாக மாதத்தில் சொன்ன அந்த ராமாயணத்தை கேட்கும்படியாக நேர்ந்துட்டிவாளுக்கு பசிதாகத்தால் பாதிக்கப்பட்டு க்ஷுத்பிபாசா பிரபீடிதௌகு. பசி ஒரு பக்கம் தாகம் ஒரு பக்கம் பாதிச்சிருக்கு. அனிச்சயா கதவு தத்திர வசிஷ்டஸ்ய ஆசிரமம் பிரதி. அவள் ஒன்றும் ராமாயணம் கேட்கணும் ஸ்ரத்தையா ராமனுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு அங்கே வந்து சேரலை. ஒரே பாப்பத்தை என்ன பண்ணியிருக்கா? ஏதோ தற்செயலாக அங்கே வந்தால் தற்செயலாக வரபோது ராமாயணம் காதில் விழுந்துருச்சு. அந்த ராமாயணம் கேட்டுட்டே இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் இவளுக்கு உயிர் முடிஞ்சு போயிடுது. உயிர் காலம் ஆயுஷ்காலம் முடிஞ்சு போயிடுது. அது ஆயுஷ்காலம் முடிஞ்ச உடனே அங்கேருந்து வைகுண்டத்துலேருந்து விமானம் வந்துடுச்சு. விமானம் வந்து இவளை அழிச்சுன்னு போகிறதுக்காக வந்திருக்கு. அந்த விமானத்தில் ஏறி நேர பகவானுடைய விஷ்ணுவுடைய பவனத்தில் போய் ராமனுடைய சந்நிதியில் எத்தனை நாள் இருந்தோம், எத்தனை போகங்கள் அனுபவிச்சோம் எங்களுக்கு சொல்ல தெரியல. யுககோட்டி சகசிராணி யுககோட்டி சதானிச்ச ராமஸ்ய பவனம் பிராப்பிய பிரம்மலோகமுபாகதௌகு. 10,000கணக்கான யுகங்கள், 10,000கணக்கான வருஷங்கள் இல்லை, 10,000கணக்கான யுகங்கள் ராமனுடைய சந்நிதியில் இருந்துட்டும் பிரம்மலோகம் வந்து சேர்ந்தோம். அந்த ராமாயணம் தெரியாமல் இச்சை இல்லாமல் கேட்ட ராமாயணம் கேட்ட பலன் இப்போ ராஜாவாக வந்து சப்த தீபங்களுக்கு நாயகனாக இருக்க முடியாது வந்திருக்கு. ராமாயணத்தில் எதுக்காக அதிகமான ஒரு ஸ்ரத்த வந்திருக்குன்னு கேட்டேடே இதான் காரணம்னு சொன்ன உடனே அபிநந்திய மகீபாதம் ஜகாமஸ்வ தபோவனம். விபாண்டகர் கொண்டாடி ராஜாவை கொண்டாடி தன்னுடைய தபோவனுக்கு கிளம்பி போயிட்டாள். ராமாயணத்தை காமதேனு உபமாஸ்பிருதாங்கிற நாரதர் சொல்கிற போது ராமனுடைய சரித்திரமானது காமதேனு வாட்டமாக அது கேட்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது. இதுக்கு இந்த 3வது அத்தியாயத்தில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய இந்த சரித்திரத்துக்கு தனியாக ஒரு பரஸ்துதி ஒன்று சொல்கிறாள். இது யாரெல்லாம் கேட்குறாளோ அவளுக்கெல்லாம் ராம பக்தி ஏற்படும்னு பரஸ்துதி. ஏன்னா சர்வ புண்ணியத்தையும் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது. சர்வ பாப பிரணாசனு
சர்வபாப க்ஷயகரம் சர்வபுண்ணிய பலப்பிரதம். சர்வ பாபத்தையும் போக்கி சர்வ புண்ணியத்தையும் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது. இது யார் ஸ்ரத்தையோடு கேட்குறாளோ, ஸ்ரத்தையோடு யார் பட்டேத்வா சுசமாகிதா, யார் மனசை ஒருமுகப்படுத்தின்று யார் படிக்கிறாளோ, எய்தம் ஸ்ரீனுயாத் பக்தியா பட்டேத்வா சுசமாகிதா, அவள் சர்வபாப வினிர்முக்தா, அவள் பாப்பங்கள்லாம் நிவர்த்தியாகி ராமன்ட்ட ராம பக்திய வாழ்க்கை ஏற்படுதுன்னு பரசுதி சொன்னாள் 3வது அத்தியாயத்தில். மறுபடியும் சொல்லுங்கள், அந்நிய மாதம் பிரபக்ஷாமி, வேற ஒரு மாதம் இன்னும் சைத்திர மாதத்தில் பண்ணக்கூடிய நவாகத்துடைய பிரமையை சொல்கிறேன்னு 4வது அத்தியாயத்தில். இந்த 2வது அத்தியாயத்தில் கௌதமருடைய சாபத்தால் ராட்சத பாபத்தை அடைஞ்ச சௌதாசன் எப்படி அவன் திவ்ய ரூபத்தை அடைஞ்சான், மறுபடியும் ராட்சத பாபத்தை விளக்கின்றான்ங்கிறது சொன்னாள். 3வது அத்தியாயத்தில் சுமதிங்கிற ராஜா, அவள் துவாபர யுகத்தில் இருந்தவர், பூர்வ ஜென்மாவில் மாலதி என்ற சூதனாக இருந்து எப்படி ராமாயணத்தை தெரியாமல் கேட்டதுனால, வசிஷ்டருடைய ஆசிரமத்தில் கேட்டதுனால, மாக மாதத்தில் கேட்டதுனால க்ஷேமத்தை அடைஞ்சாருங்கிறத சொன்னார். 4வது அத்தியாயத்தில் கலியுகத்தில் நடந்த கதையை சொல்கிறார். கலிகன்னு ஒரு வேடம், அவன் பரதாரா பரத்ரவிய ஹரணே நிரதம் ரதா, புறத்தியார் சொத்தை அபரணம் பண்ணுறது, புறத்தியார் பத்னியோடு சேர்ந்து ரமிக்கிறது, இதே வேலையாக வச்சுட்டு இருக்கான். பரநிந்தா பரோதித்யம் பிராணி ஹிம்ச பராயணா, பிராணிகளுக்கெல்லாம் ஹிம்சை பண்ணுறது, புறத்தியாரை நிந்தனை பண்ணுறது. இந்த மாதிரியே பசுக்கள் பிராமணோத்தமர்களுக்கெல்லாம் சதசோத சகஸ்திரஷா தேன காவகா அதாக விப்ராக சதசோத சதஸ்திரஷா, நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான வேத வித்துகளையும் ஆயிரக்கணக்கான பசுக்களையெல்லாம் வதம் பண்ணி மகாபாபத்தை பண்ணக்கூடியவனாக இருக்கக்கூடிய கலிகன் என்ன பண்ணால், அங்கேருந்து சௌவீர நகரம் பிராப்தா, சௌவீர நகரம்னு ஒரு இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தான். திருடறது வரணதுலாம் அவனுக்கு சுபாவமாக இருக்கக்கூடிய கர்மாவாக இருக்குது. அங்கே ஒரு பெரிய ராமர் கோவில், அந்த ராமர் கோவிலில் ஸ்வர்ண கலசத்தால் அலங்காரம் பண்ணிருக்காள். ஆகா, ஸ்வர்ண கலசத்தெல்லாம் அலங்காரம் பண்ணிருக்கா, நிறைய நாம் திருடலாம் நினச்சிட்டு இருக்கிற போது அங்கே ஒரு வேதவித்து வந்து சேர்ந்தாருங்க. அவர் வந்து உத்தங்கம் தபசாம் நிதி, அவர் விப்ரகா அதிதார்மிகாங்கிற பரமதர்மாத்மாவாக இருக்கக்கூடிய வேதவித்து. அவர் எப்படி இருக்கார், ஏகாகினம் தயாளுஞ்ச சாந்தம் தியானலோலுபம், பரமசாந்தமாக இருக்கார், தியானம் பண்ணத்துலேயே குறியாக இருக்கார், அவர் தனிமையில் ஏகாந்தத்தில் ரமிக்கக்கூடியவராக இருக்கார், தயாளுவாக இருக்கார். அவர் பகவானை ஆராதனை பண்ணத்தில் பரிச்சர்யா பரோ விஷ்ணோஹோ, பரிச்சர்யா பரம் விஷ்ணோஹோ உத்தங்கம் தபசாம் நிதிம், விஷ்ணு ஆராதனை பண்ணத்துலேயே குறியாக இருக்கக்கூடியவர். அவர் வந்தால் நாம் திருடுறதுக்கு அவர் சாட்சியாக போயிடுவார், நம்ம காட்டி கொடுத்துடுவார். அவரை தீர்த்து கட்டினானா நாம் திருட முடியும்னு சொல்லி அவர் என்ன பண்ணிவிட்டார், அந்த உத்தங்கருடைய கழுத்து மேலே காலை வச்சு, அவர் மார்பில் காலை வச்சு கையால் கழுத்து மென்னியை பிடிச்சி வதம் பண்ணுறதுக்கு போயிட்டார். அவர் பாவம் வாஸ்தவத்திலேயே ரொம்ப சாதோ, இவ்வளோ கடுமையான பாபத்தை பண்ணிட்டு இருக்கான், நெஞ்சில் காலை வச்சுருக்கான், குறவலையில் கையை வச்சுருக்கான். அவனை பார்த்து போபோ சாதுங்கிறார். அவர் பேசுகிற போதே சாதுன்னு கூப்பிடுறாரு அவரை. இந்த கரிக்கனுங்கிற வியாதனை போபோ சாதோ, என்னை எதுக்காக நீ வதம் பண்ணதுக்கு பிரயத்னம் பண்ணுற? சாதுக்கள் பாப்பியாக இருந்தால் கூட காரணம் இல்லாமல் வாழ்க்கை கோபத்தை கொள்ள மாட்டா. ஏன்னா விரோதிஷ்வபி மூர்க்கேஷு நிரீக்ஷ அவஸ்திதான் குணானு, விரோதிகளாக இருந்தாலும் துஷ்டர்களாக இருந்தாலும் மூர்க்கர்களாக இருந்தாலும் அவள்கிட்டையும் ஏதோ ஒரு குணம் ஒன்று இருக்குது. இது ஒரு பெரிய ஒரு philosophical truth. There is no man without an element of goodness in him or her. எப்போதுமே பரமதுஷ்டன்ட்டையும் ஏதோ ஒரு நல்லது இருக்கும், பரம நல்லவன்ட்டையும் ஏதாவது ஒரு கெட்டது இருக்கும். நம்ம கெட்டது எடுத்துக்க வேண்டாம், நல்லது ஏதோ ஒரு அவதேசம் 100% 1% ஏதாவது ஒரு குணம் இருக்கும், ஏதாவது ஒரு நல்ல குணம் இருக்கும். அந்த நல்ல குணத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணால் அவனை திருத்தி கொண்டு வந்துடலாம். அதனால் அவள் வாழ்க்கை இருக்கக்கூடிய குணத்தை பார்ப்பாள். பெரியவர்களெல்லாம் சாதுக்களெல்லாம் அவள் வந்து யாரையும் ஹிம்சை பண்ணுறது இல்லை. சாதுக்களுடைய தன்மை ஒரு 3-4 ஸ்லோகங்கள் சொல்கிறாருங்க. சஜ்ஜனஹா
அவள் என்ன பண்ணுவாள், சஜ்ஜனர்கள்லாம் சஜ்ஜனா குரோதம்னு யாதி பரஹித நிரதா விநாசகாலேபி. எது போல தெரியுமோ அப்படின்னா, உயிருக்கே ஆபத்து வந்தால் கூட வேற ஒருத்தருடைய ஹிதத்திலேயே லட்சியமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் யாருக்கும் இம்சை பண்ண மாட்டா. எது போல தெரியுமா அப்படின்னா, ஒரு சந்தன விருட்சமானது கோடாலி எடுத்து வெட்டின்னு இருக்கான் அந்த மரத்தை. உயிர் இழக்கக்கூடிய சமயத்தில் கூட சேதேபி சந்தன தருகு சுரபீகரோதி முகம் குட்டாரஸ்ய. அந்த கோடாலியுடைய நுனியை போய் நல்லா நறுமணம் கமழும்படியாக செஞ்சு விடுறது. எதுக்காக அனாவசியமாக போய் இம்சை பண்ணுற? அதோடு கூட இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன். புறத்தியாரை ஹிம்சை பண்ணி அவளுடைய திரவியத்தை அபரணம் பண்ணி பரதிரவியாபகாரேன கலத்திரம் போஷித்தம் செய்யது. பத்னியை ரட்சிக்கிற, குடும்பத்தை ரட்சிக்கிற. அந்தே சர்வம் சமுத்சிஜ்ய ஏகோவை ஏகையேவ பிரயாதிபை. கடைசியில் எல்லாத்தையும் இந்த திரவியம் எல்லாத்தையும் சம்பாதிச்ச திரவியம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தனியாக தானே போக வேண்டியிருக்கு. காதறிந்த ஊசியும் வாராதுகான் கடவழிக்கேன்னு சொன்னாரே. எத்தனை ஒரு பெரிய ஃபிலாசபியோ ஒரு வரியில் சொல்லிட்டு போயிட்டார். ஊசி தயார் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்ட்ரியில் லட்சக்கணக்கான ஊசி தினம் தயார் பண்ணிட்டுருக்கான். அதை சரியாக இருக்கா குவாலிட்டின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது. பழைய காலத்தில் தான் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல்னு சொல்லுவாள். இப்போ இந்த அவுடேட்டட் ஜார்கன் குவாலிட்டி அஷ்யூரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும். நான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா ஏதோ முரட்டுத்தனமாக ஒரு காரியம் செய்கிற மாதிரி தோணுறது வேண்டாம். குவாலிட்டி அஷ்யூரன்ஸ்னு சொல்கிறது. அந்த குவாலிட்டி அஷ்யூரன்ஸ்லேயும் ஒரு ஊசியானது இட் எஸ்கேப்டு ஸ்க்ரூட்டினி அட் தி குவாலிட்டி அஷ்யூரன்ஸ் பாயிண்ட். இந்த ஊசியெல்லாம் தொலை போடுறதுக்கு ஒரு மிஷின் வச்சுருக்கா. தொலை போட்டாமல் அந்த நூலை உள்ளே கோக்க முடியும், தைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். அந்த மாதிரி ஒரு ஊசி தொலை போடாமல் வந்துடுத்து குவாலிட்டி அஷ்யூரன்ஸ்லேயும் எஸ்கேப் ஸ்க்ரூட்டினி. ஏன்னா சில சமயத்தில் என்ன பண்ணுவோம், இட் இஸ் நாட் ஃபிசிக்கலி பாசிபிள் டு வெரிஃபை ஆல் தி பீசஸ் ப்ரொடியூஸ்ட். ரேண்டம் சாம்பிள் தான் செக் பண்ணுவோம். செக் பண்ணும்போது இது ஏதோ ஒரு ஊசியானது தொலை போடுறது விட்டு போயிடுத்து, அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் விட்டு போயிடுது, தொலை போடுறதுக்கும் விட்டு போயிடுது, கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் விட்டு போயிடுது. அது கீழே வேறு விழுந்துடுத்து. 100 ஊசியாக ஒரு பாக்ஸில் ஏதோ பேக் பண்ணுறான்னாக்க இந்த ஒரு ஊசி கீழே விழுந்துடுத்து. அன்றைக்கின்னு இந்த ப்ளூ காலர் ஒர்க்கர் ஒருத்தர், ஷாப் ஃப்ளோர் ஒர்க்கர் செருப்பு பொண்ணு வந்திருக்கான். ஷூ போட்டுக்காமல் செருப்பு பொண்ணு வந்திருக்கான். செருப்புனாக்க அது ஃபேங்க்ஸ் ஆர் ஓப்பன். இந்த கீழே விழுந்திருக்கக்கூடிய ஊசி காதிருந்த ஊசி. அதை நூறு உள்ளே நுழைக்க முடியாது, அதனால் தைக்க முடியாது. துணியை தைக்கிறதுக்கு பிரயோஜனப்படாத ஊசி தோலை தைக்கிறதுக்கு காரணமாக போயிடும். தோலில் குத்தினா ரத்தம் வந்துடுது, காயமாக போய்டுறது. அப்படி உபகாரத்துக்கு பிரயோஜனம் இல்லாமல் அபகாரத்துக்கு மாத்திரம் காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஊசி கூட கடைசி காலத்தில் கூட அந்த பிரயோஜனமே இல்லாத ஊசி கூட வராது. காதர்ந்த ஊசிக்கும் வாராதுகான் கடவழிக்கேன்னு சொன்னார். இதுதான் சமுத்ஸ்ரிஜ்ய தத் சர்வம் ஏகையேவ பிரயாதி. எல்லாத்தையும் விட்டுவிட்டு தனியாக போக வேண்டியிருக்கு. எவ்வளவோ புறத்தியார் திரவியத்தை அபரணம் பண்ணி குடும்பத்தை ரட்சிக்கணும்னு நினச்சான். பரதிரவியாபகாரேன கலத்திரம் போஷிதஞ்சயது தத் சர்வமுத்ஸ்ரிஜ்ய அந்தே தத் சர்வமுத்ஸ்ரிஜ்ய ஏகையேவ பிரயாதிகி. மம மாதா மம பிதா மம பாரியா மம ஆத்மஜாக. மமதாங்கிற எண்ணம் என்னுடைய அப்பா, எங்கள் அம்மா, என்னுடைய பத்னி, என் குழந்தைகள் இப்படி நினச்சி இந்த மமதாங்கிற என்னுடையதுங்கிற எண்ணமானது உலகத்தை முழுக்க கட்டி வச்சிருக்கு. ஒரு சுபாஷிதம் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்க. சுபாஷித ரத்ன பாண்டாகாரம்னு ஒரு புஸ்தகம். ஆயிரக்கணக்கான சுபாஷிதங்கள் சொல்கிறேன். அதில் தாரா இமேமே தனயா இமேமே கிருஹா இமேமே பசபஷ்டமேமே இத்தம் நரகா மேஷசமான தர்மா மேமே கிருத்தம் மேமே கிருத்தா காலவிருக்கேன நீதா. மேனா என்ன சேர்ந்தது, என்னுடையது. மமமே என்னுடையதுன்னு அர்த்தம். மேன்னு சொல்கிறது இந்த ஆடு தான் மேன்னு மேயுது அப்படின்னு சொல்கிறோமோனோ, இது மேன்னு சொல்கிறது ஆடு சொல்கிற மாதிரி இருக்கான். எனக்கு தாரா இமாமே
தனையா இமாமே தனையா இமேமே தாரா இமேமே தனையா இமேமே. அது என்னாச்சு, மேன்னு ஒரு வார்த்தை, இந்த இமேல இருக்கக்கூடிய ஒரு மேயும் சேர்ந்து ரெண்டுமே ஆயிடுத்து. தாரா இமேமே தனையா இமேமே. இந்த பத்னி என்னுடைய பத்னி, என்னுடைய குழந்தைகள் என்னுடைய பத்னி. அதே மாதிரி கிருஹா இமேமே பசவஸ்டமேமே, இந்த வீடு என்னுடையது. அதே மாதிரி வீடுகள் கிருஹான்னு சொன்னதுனால கிருஹா இமேமே பசவஸ்டமேமே இத்தம் நரகா மேஷ சமான தர்மா. ஆடாட்டமாக போயிட்டான், மேமேன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கான். மேமே கரகா காலவிருக்கே நனீதா. ஒரு பெரிய ஓனாய், காலம் என்ற ஓனாய் இந்த ஆடை அப்படியே கவ்வி கொண்டு போய் எங்கே துவம்சம் பண்ணி விடுது, அழிச்சு விடுறது. இந்த மேமேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற மட்டும் ஒன்று ஆடை அழிக்கக்கூடிய ஓனாயாட்டமாக காலம் வந்து ஒன்று அழிச்சுன்னு போய்டுறதுல. இது ஒரு சுபாஷிதத்தில் போய் சொல்லியிருக்கேன். சமக்கத்தில் போய் மேமேன்னு பிரார்த்திக்கிறது இருக்குது. ஆனால் அது வைதிகமாக என்னெல்லாம் தேவையோ, இந்த லோகத்துக்கும் பரலோகத்துக்கும் என்ன தேவையோ அவ்வளவையும் பிரார்த்திச்சிருக்கு. வேதம் சொல்லியிருக்கு. வேதத்தை சொன்னால் நமக்கு புண்ணியங்கிற எண்ணத்தோடு சொல்லணும். எனக்கு இது வேணும் அது வேணுங்கிற ஆசையோடு சொல்லாமல் வேதத்தை பாராயணம் பண்ணுறோம். வேதத்தை சொன்னால் நமக்கு புண்ணியங்கிற எண்ணத்தோடு சொல்லணுமே தவிர அது கூட சன்னியாசிகளுக்கு சொல்லலை. சன்னியாசிகளுக்கு இந்த கர்மகாண்டத்தில் வேதத்திலேயே பிரவೃத்தியே கொடுக்கல சாஸ்திரமானது. அப்போ உபனிஷத் விசாரம் பண்ணலாம், ஆத்ம விசாரம் பண்ணலாம். உபனிஷத் பாராயணம் மாத்திரம் அவாவா ஸ்வசாக்கே சேர்ந்த உபனிஷத்தையும் பகவத்கீதையும் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தையும் நித்தியம் ஆவர்த்தி பண்ணணும்னு இருக்குது. எதி தர்மத்தை சொல்கிற போது ஸ்வசாக்கோபனிஷத் கீதா நித்தியம் ஆவர்த்தையே எதிகி அப்படின்னு இருக்குது. ஸ்ரீருத்ரம் மாத்திரம் அதுக்கு விதிவிலக்கு. கர்மகாண்டத்தில் வந்தால் கூட அந்த ஸ்ரீருத்ரம் மாத்திரம் நித்தியம் ஒரு ஆவர்த்தி சொல்லணும். சன்னியாசிகள் சமயம் சொல்லப்படாது. நான் பொது பிரிவாக பூஜை பண்ணுறது கவனித்து பார்த்தேன்னா அதுக்கு நான் நிறைய கவனிச்சிருக்கேன். ருத்ரம் ஸ்ரீருத்ரம் கொண்டு சொல்லிட்டு வருவா. அப்புறம் சமக்கம் வரும்போது பாக்கி இருக்கக்கூடிய அங்கே இருக்கிற பூஜாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வைதிகர்கள், சரஸில் இருக்கக்கூடிய வேத வித்துகள்லாம் சொல்லுவா. இவள் மௌனமாக போயிடுவா. சமக்கம் மாத்திரம் சொல்ல மாட்டாள். அவள் தெரியாதுன்னு அர்த்தம் இல்லை. சன்னியாசிக்கு அது தேவையில்லை. கிரஸ்தனாக இருக்கக்கூடியவனுக்கு வாஜஸ்தமே பிரசவஸ்தமே எல்லாம் தேவையாக இருக்குது. சன்னியாசிக்கு என்ன ஒன்றுமே தேவையில்லை. இந்த மேமேன்னு சொல்கிற போது எனக்கு வேணும், வேதம் சொல்லியிருக்குன்னு சொல்லலாமே தவிர எனக்கு வேணும்னு ஆசையாக சொல்லிட்டு இருக்காதே. அது ரொம்ப அழகாக ஒரு சுபாஷிதம் எடுத்து காட்டி கொடுத்து. இது மாதிரி மமத்தை வந்து எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்தின்னு இருக்கு. கடைசியில் என்ன ஆகுது, யாவத் சமர்ப்பியதே வித்தம் தாவத் வை பாந்தவக்கில. நீ வேலைக்கு 1ஆம் தேதிக்கு 1ஆம் தேதி சம்பளத்தை கொண்டு வந்து பணத்தை கொண்டு கொடுத்துட்டே இருக்கிற மட்டும்தான் பந்துக்கள் இருப்பா. அந்த பந்துக்கள் நீ கொண்டு வரக்கூடிய திரவியத்தெல்லாம் அனுபவிக்கிறா. அர்ஜிதம் புஞ்சந்தே வித்தம் பாந்தவாகிற எல்லாரும் சொத்து சேர்த்து வச்ச சொத்தெல்லாம் அனுபவிக்கிறா. ஆனால் துக்கம் தூ ஏகதமஹா மூடகா பாபஸ்ய பலமஷ்ணுதே. யாரோ ஒருத்தன் கடைசியில் யார் சம்பாதிச்சானோ, தப்பான மார்க்கத்தில் சம்பாதிச்சானே, அவன் மாத்திரம்தான் அந்த பாபத்துடைய பலத்தை அனுபவிக்கிறான். இப்படியெல்லாம் இந்த உத்தங்கருங்கிற பிராமணர் சொன்ன உடனே கண்ணு திறந்துடுச்சு. இந்த கலிக்கனுங்கிற வேடலுக்கு கண்ணு திறந்துடுச்சு. ஆகா, நான் ஏமாந்து போயிட்டே இத்தனை நாளாக எத்தனை பேரை ஹிம்சை பண்ணிருக்கேன், எத்தனை பாபத்தை பண்ணிருக்கேன். எனக்கு எப்படி நிஷ்கிருதி, இதுக்கு பரிகாரம் எப்படி ஏற்படும் தெரியல. கம்யாமி சரணம் விபோகோ. நான் யாரை போய் சரணாகதி பண்ணுவேன், எனக்கு என்னமா நிஷ்கிருதி ஏற்படும் தெரியல, நீங்கள் தான் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு போய் பశ్చాத்தாபப்பட்ட உடனேயே அவனுக்கு ஒரு சித்தி வந்துடுத்து. கலிகஸ்ய மகாத்மனகாங்கிற அடுத்தாப்பில் ஒரு ஸ்லோகம். இந்த வாக்கியத்தை கேட்ட உடனே கலிகன் மகாத்மாவாக இருக்கக்கூடிய கலிகனுடைய வார்த்தையை கேட்டு உத்தங்கர் மேலே அவருக்கு உபதேசம் பண்ணார்னு இருக்குது. இது மகாத்மாவாக போயிட்டார் பశ్చాத்தாபப்பட்ட உடனே. பశ్చాத்தாபேன சுத்தியத்தின்னு ஒரு வாக்கியம் சாஸ்திரங்களில். பశ్చాத்தாபம்னா பின்னாடி ஒரு பாபத்தை பண்ணிவிட்டான். பாபத்தை பண்ணிவிட்டு அப்புறமா ஸ்ட்ரக் வித் ரிமார்ஸ். இந்த மாதிரி பாபத்தை பண்ணிட்டோமேன்னு மனசு ஒரே அடியாக அடிச்சுக்கிறது, தாபப்படுறது. அந்த தாபம் வந்தாலே தாபத்தாலே இவனுக்கு சுத்தி ஏற்படும். தாபம்னா அந்த தப தாத்துலேருந்து தாபகா. தபனா உஷ்ணப்படுத்துறதுன்னு அர்த்தம். உஷ்ணப்படுத்தினா ஒரு ஜலத்தில் இருக்கக்கூடிய அழுக்கெல்லாம் கொதிக்க வச்சா அந்த அசுத்தியெல்லாம் போய்டுறதோனோ சுத்தமாகிடுறதோனோ. அது மாதிரி அக்னி உஷ்ணப்படுத்துறதே அக்னியுடைய தன்மை. அக்னியால் சுத்தி. எல்லா வஸ்துக்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அக்னியால் சுத்தி.
மனுஷ சரீரத்துக்கு கூட கடைசியில் அக்னியால் தான் சுத்தி. ருத்ரபூமியில் போய் இந்த சரீரத்தை கொண்டு போய் அந்த கட்டையில் ஏற்றினா அதுதான் அந்த சரீரத்துக்கு அதனால சுத்தி ஏற்படுறது. அதனால் தாபம் பశ్చాத்தாபத்தினால சுத்தி ஏற்படும். மறுபடியும் பாபத்தை பண்ணாமல் இருக்கணும், பாபம் பண்ணிவிட்டோமேங்கிற தாபம் இருக்கணும். அது தீர்மானமாக பகவானை தியானம் பண்ணணும். அப்படி ஒருத்தன் பண்ணிவிட்டான்னா அபிச்சேத் சுதுராச்சாரா பஜதே மாம் அனஞ்சபாக்கு சாதுரேவ சமந்தவ்யா சமயக் வியவசிதோகி சா. ஒருத்தன் திருந்தி வந்துவிட்டான், என்னையே தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கான், வேற ஸ்மரணம் இல்லாமல் இருக்கான். முன்னாடி அவன் எப்படி பாபம் பண்ணான்னு அதை பற்றி பேசாதே, அவன் சாதுதான், அவன்கிட்ட போய் குறை சொல்லாதேன்னு விட்டாள் கீதையில. இந்த மாதிரி இவனுக்கு பశ్చాத்தாபம் வந்த உடனே இவனை மகாத்மான்னு விட்டாள். அந்த ஸ்லோகத்திலேயே மகாத்மான்னு சொல்லி விட்டாள். உடனே உத்தங்கர் எடுத்து சொன்னார், கவலைப்படாதேப்பா, நீ சைத்திர மாதத்தில் கீழே சொன்னேன், இதெல்லாம் சாந்திரமான கணக்காக இருக்குது. பங்குனி அமாவாசையிலேருந்து ஆரம்பித்து அதுக்கு அடுத்தாப்பில் வரக்கூடிய பிரதமையிலேருந்து 9 நாட்கள், அதுதான் வசந்த நவராத்திரின்னு நாம் இப்போ கொண்டாடிட்டு இருக்கோம். இந்த வசந்த நவராத்திரி காலத்தில் சிதே பக்ஷேன்னு இருக்குது. சிதே பக்ஷேன்னு சொன்னதுனால ரெண்டும் கர்ப்போத்சவம் ஜனனோத்சவம் ரெண்டையும் கவர் பண்ணும். அது அதாவது சுக்லபக்ஷந்தான் கணக்கு. சிதே பக்ஷே இந்த வசந்த நவராத்திரி கர்ப்போத்சவம் நவமியோட பூர்த்தியாகும். நவமியிலேருந்து ஆரம்பிக்கக்கூடிய 9 நாட்கள் ஜனனோத்சவம்னு பேர். இந்த கர்ப்போத்சவமாக இருக்கக்கூடிய காலத்தில் ராமாயண ராமாயணம் பண்ணிவிட்டா சைத்திரத்தில் வரக்கூடிய அந்த வசந்த நவராத்திரியில் பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் அது மோட்சப்பிரதமாக சொல்லியிருக்கேன். அதே மாதிரி சாரத நவராத்திரியில் அந்த நவராத்திரியில் பண்ணக்கூடிய பாகவத சப்தாகத்தை மோட்சப்பிரதமாக சொல்லியிருக்கேன். இங்கே சைத்திர மாதத்தில் செய்யக்கூடிய சுக்லபக்ஷத்தில் செய்யக்கூடிய நவாகத்தை பற்றி உத்தங்கர் என்ற பிராமணன் மனசு திருந்தி போன கலிக்கனுக்கு எடுத்து உபதேசம் பண்ணாள். நீ சிரவணம் பண்ணு, சந்தியோட சிரவணம் பண்ணு, கரையேறி போயிடுவே, பாபங்களுக்கெல்லாம் பரிகாரம் ஏற்படும்னு சொல்லி அதே மாதிரி சிரவணம் பண்ணான். சிரவணம் பண்ண உடனே நேரத்து வைகுண்டத்துலேருந்து விமானம் வந்துடுத்து. விமானத்தில் ஏறுறதுக்கு முன்னாடி இவரை போய் நமஸ்காரம் பண்ணி, உங்கள் பிரசாதத்தால் தான் இந்த பெரிய பாதகத்திலேருந்து விமோச்சனம் அடைஞ்சேன்னு சொல்லி தேவ புஷ்பங்கள், தேவலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய புஷ்பங்களை அவர் மேலே வர்ஷிச்சானான். விமானத்தில் ஏறுற போது பிரதட்சிணாத்ரயங்கிருத்வா நமஸ்காரம் சகாரசா 3 முறை பிரதட்சிணம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணி தேவ புஷ்பத்தால் அவரை அர்ச்சனை பண்ணிவிட்டு போய் சேர்ந்துட்டாள். இதுக்கு என்ன பலன்? இந்த 4வது அத்தியாயத்துக்கு பலஸ்ருதி சொல்கிற போது மனசா ஈப்சிதம் தஸ்ய, ராமாயண பாராயணனா ஒருத்தர் இருந்து விட்டான்னா அவன் மனசில் என்ன நினைக்கிறானோ நினைச்ச விஷயங்களெல்லாம் அவனுக்கு பலிச்சு போயிடுறது ராமனுடைய கிருப்பையாளன்னு பலஸ்ருதி சொன்னேன். இதான் பிரார்த்திச்சான்ஸ்டபரான் சர்வான்னு பிராப்னுயாத் ஏகராகவாத் அப்படின்னு பட்டாபிஷேக சர்க்கத்தில் போய் சொல்லியிருக்க. இந்த 3 மாதங்களில் பண்ணக்கூடிய நவாகங்களை தவிர 4வது அத்தியாயத்தை கடைசியில் சொல்கிற போது தஸ்மாத் ரித்துஷு சர்வேஷு, எல்லா ரித்துக்கள்லேயும் ஹரிபூஜகா, எவன் ஒருத்தன் பகவான் ஆராதனை பண்ணி ராமாயண சிரவணம் பண்ணுறானோ அது இந்த 3 மாதங்களில் தான் இருக்கணும். இப்போ பாக்கி மாதத்தில் சொல்லப்படாதான்னு அர்த்தம் இல்லை. எல்லா காலத்துலேயும் கேட்க வேண்டியதுதான். இந்த 3 மாதங்கள் விசேஷமாக சொல்லியிருக்க. அதுக்கு நினச்ச மனசில் நினச்ச அபீஷ்டங்கள்லாம் நிறைவேறதுன்னு பரிசுத்தி சொன்னால் 4வது அத்தியாயத்தில். 5வது அத்தியாயத்தில் பொதுவாக ராமாயணத்துடைய பெருமையை எடுத்து சொல்கிறார். இந்த ராமாயணத்துடைய பெருமையை சொல்கிற போது ராமாயணேதி என்னாம சகிருதபி உச்சதே யதா ததைவ பாப நிர்முக்தா விஷ்ணுலோகம் சகச்சதி. ராமாயணம் என்ற நாமாவை எவன் ஒருத்தன் உச்சரிக்கிறானோ, ஒரு முறை சொல்கிறானோ, சகிருதபி உச்சதே, ஒரே ஒரு முறை சொன்னால் கூட அவன் சர்வ பாபங்கள்லேருந்து நிவர்த்தி அடைஞ்சு விஷ்ணுலோகத்தில் போய் சேர்ந்துடுறான். இது எவ்வளவு இந்த ராமாயண விரதமானது எவ்வளவு சிறந்ததுங்கிறதுக்கு ஒரு 3 ஸ்லோகங்கள் சொன்னான். நாஸ்தி கங்கா சமம் தீர்த்தம், நாஸ்தி மாத்ரு சமோ குரு, நாஸ்தி விஷ்ணு சமோ தேவः, நாஸ்தி ராமாயணாத் பரஹு. கங்கைக்கு சமமான தீர்த்தம் கிடையாது. எத்தனை தீர்த்தங்கள் இருந்தாலும் கங்கை தான் முதல் ஸ்தானம். புண்ணிய நதிகளுக்குள்ள வேதமே கங்கைக்கு தான் முதல் ஸ்தானம் கொடுத்து, இமம்மே கங்கே யமுனே சரஸ்வதி சுதுத்ருஸ்தோ மகம் சச்சதாபருஷ்ணியா அசிக்னியா மருத்ருதே விதஸ்தயார்ஜீகீயே ஸ்ருணுக்ஞா சுஷோமயா. இது அகமர்ஷண சூக்தத்தில் சொல்லக்கூடிய மந்திரமாக இருக்குது. வேதத்தில் கங்கைக்கு தான் முதல் ஸ்தானம் கொடுத்தது. நாஸ்தி கங்கா சமம் தீர்த்தம், நாஸ்தி மாத்து சமோ குரு. மாதாவுக்கு சமமான குரு கிடையாது.
சின்ன வயசில் பிறந்ததுலேருந்து என்னென்ன காரியங்கள் எப்படி செய்யணும், எப்படி சாப்பிட்ணுங்கிறது முதற்கொண்டு ஒரேடியாக அலைஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடாது, உடம்பெல்லாம் ஒரேடியாக எச்சல் போட்டுக்காம ஒழுங்காக சாப்பிட்றதுக்கு முதற்கொண்டு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடியவள் தாயார் தானே. நடக்க சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடியவள் தாயார், கையை பிடிச்சி அழைச்சின்னு போகக்கூடியவள் தாயார். நல்ல வேல்யூஸ் எல்லாம் சத்தியமாக இருக்கணும், நேர்மையாக இருக்கணும், ஒழுக்கம் தவறாமல் இருக்கணும்னு சொல்லிக் கொடுக்குறதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்கும் தாயார்ட்டேந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு வேல்யூ சிஸ்டம் தான். நாஸ்தி மாத்திரு சமோ குரு, எல்லா விஷயத்தையும் நல்ல விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடியவள் தாயார் தான். ஒரு அம்மா மாத்துக்கு வந்திருந்தா பேசினதுக்கு போது சொன்னால், ஒரு பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன், வைதிகருக்கு தான் கொடுத்துருக்கேன், இன்னொரு பொண்ணுக்கு அடுத்து அப்புறம் அவளுக்கும் வைதிகருக்கு தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன், காலேஜில் ஏதோ படிச்சுட்டு இருக்கா அந்த பொண்ணு, மிடில் ஏஜ் லேடி. சொன்னேன் ஒரு வார்த்தை சொன்னேன், நாம் வளர்க்குறது தானே இருக்குமாம்மா, அந்த குழந்தைகளுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து வேதம் தான் கௌரவம்னு சொல்லி கொடுத்து வளர்த்துருக்கேன் பொண்ணை, அதனால் வைதிகருக்கு வாழ்க்கப்பட்டு சந்தோஷமாக இருந்துருக்கா குழந்தை. 22 வயசு தான் ஆச்சு, கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து வேத வித்துக்கு வாழ்க்கப்பட்டிருக்கான்னு பேசியிருந்தா. நாம் சொல்லிக் கொடுக்கறதுல தானே இருக்குது. நம்ம தாயார் சொல்லிக் தாயார் தான் கிரேட்டஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆன் எனி சைல்டு, வெதர் இஸ் சன் ஆர் எ டாட்டர். தாயார் தான் கிரேட்டஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். நாஸ்தி மாத்ரு சமோ குரு, நாஸ்தி விஷ்ணு சமோ தேவகா. விஷ்ணுவுக்கு சமமான ஒரு தெய்வம் கிடையாது. உடனே பரமேஸ்வரனை குறைச்சலாம் நினைச்சிடக்கூடாது. அதை விஷ்ணு வேறு இல்லை, பரமேஸ்வரன் வேறு இல்லைங்கிறத அப்பப்போ ஞாபகம் வச்சுட்டே இருக்கணும். ஆச்சாரியால் பிரஷ்னோத்தர ரத்னமாலிகான்னு ஒரு கிரந்தம் பண்ண, கேள்வி பதில் ரூபத்தில் ஒரு ரத்னமாலையாட்டமாக இருக்குது. அதில் ஒரு கேள்வி கேட்டால் கோ பகவான்னு கேட்டார். பகவான்னா யாருன்னா, ஒன்று விஷ்ணுவை சொல்லணும், இல்லை பரமேஸ்வரனை சொல்லணும், இல்லை அம்பாளை சொல்லணுமோ. ஏன்னா இந்த 3 தெய்வங்கள் தான் ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம தேசத்தில் ஆராதிக்கப்படக்கூடிய தெய்வமாக இருக்குது. அதை ஒரு கிரந்தமாக எழுதினாள் அப்பைதீக்ஷருவாள். ரத்னத்ரய பரீட்சான்னு ஒரு கிரந்தம் எழுதினாள் அப்பைதீக்ஷருவாள். இந்த 3ஐயும் சொல்லாமல் ஆச்சாரியால் சங்கரநாராயணாத்மக சகேவா, கோ பகவான்கிற கேள்விக்கு பதில் சங்கரநாராயண ஸ்வரூபியாக இருக்கக்கூடியவர் தான் பகவான் அப்படின்ட்டார். சங்கரர் வேறு இல்லை, நாராயணன் வேறு இல்லை. அதனால் சங்கரன் கோவில்னு க்ஷேத்திரங்கள்லாம் இருக்குது, சங்கரநாராயண சுவாமியாகவே இருக்கார். ஒரு பாதி நாராயணன், ஒரு பக்கத்தில் ஒரு பாதி பரமேஸ்வரன். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்படி ஞாபகம் வச்சுன்னு விட்டா நாஸ்தி விஷ்ணு சமோ தேவகா. விஷ்ணுங்கிற பதத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னு சில நாள் முன்னாடி சொன்னேன். விஷ்ணுனா வைகுண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷ்ணு மாத்திரம் இல்லை, வியாப்னோதி இது விஷ்ணு, எல்லா இடத்துலையும் வியாபிச்சிருக்கக்கூடியவருக்கு விஷ்ணுன்னு பேர். சர்வவியாபியாக இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவுக்கு சமமாக இருக்கக்கூடிய தெய்வம் கிடையாது. நாஸ்தி ராமாயணாத் பரம் நாஸ்தி வேத சமம் சாஸ்திரம். வேதத்துக்கு சமமான சாஸ்திரம் கிடையாது. முதல் சாஸ்திரம் எல்லாத்துக்கும் மேலே பிரமாணமாக இருக்கக்கூடியது வேதம். அதுக்கு மேலே பிரமாணம் ஒன்றும் கிடையாது. நாஸ்தி வேத சமம் சாஸ்திரம். அதே மாதிரி நாஸ்தி சாந்தி சமம் சுகம், நாஸ்தி சாந்தி பரோ ஜோதி, நாஸ்தி ராமாயணாத் பரோ. சாந்திக்கு சமமான ஒரு சுகம் கிடையாது. சுகம்னா இதோ ரொம்ப பேர் என்ன நினைக்கிறா, இந்திரிய சுகத்தை அனுபவிக்கிறது தான் சுகம் நினைச்சுட்டு இருக்கா. ஒரு காலத்தில் ஒரு விசேஷமான நாள், ஒரு பண்டிகைன்னு சொன்னால் ஆற்றுல ஒரு வடை பாயசம் வச்சு சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி 2 பிராமணாவை கூப்பிட்டு போஜனம் பண்ணி வச்சு நாமும் சாப்பிட்றதுன்னு இருந்தது. இப்போ ஐ வில் டேக் யூ அவுட் டு லஞ்ச், ஐ வில் டேக் யூ அவுட் டு டின்னர். வெளியில் போய் சாப்பிடலாம், நல்ல நாள் இருந்ததுமா வெளியில் போய் சாப்பிட்டு பெரிய புண்ணியத்தை சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கோம் நினச்சிட்டு இருக்கான். இந்திரிய சுகம்தான் பெரிய சுகம் நினச்சிட்டு இருக்கான். எது சுகம் தெரியுமானால், மனசு சாந்தமாக இருந்துட்டா, அதை போல் மனசு அடங்கி இருந்துட்டா அதை போல் சுகம் கிடையாது. நாஸ்தி சாந்தி சமம் சுகம். நாஸ்தி சாந்தி, அதாவது 2 முறை வருது. நாஸ்தி சாந்தி பரோஜோதிகி. இது எப்படி அர்த்தம் பண்ணணும்னு தோணுறதுனாக்க, நாஸ்தி சாந்தி சமம் சுகம்னு சொன்னால் மனசு சாந்தமாக கோபதாபம் இல்லாமல் ஒரே சாந்தமான நிலையில் இருந்துட்டா அதான் பரம சௌக்கியம். அது ஒரு அர்த்தம். அடுத்தாவது நாஸ்தி சாந்தி பரோஜோதிகின்னு சொல்கிற போது அங்கே சாதாரணமாக சாந்தமாக இருக்கிறத அர்த்தம் பண்ணிக்கப்படாது. சாந்தின்னு சொன்னால் சமதாத்துலேருந்து வரக்கூடிய வார்த்தை அது. சமம்னா அடக்கிறதுன்னு அர்த்தம். சமம் தமம் 2க்குமே அடக்கிறதுன்னு தான் அர்த்தம். சாஸ்திரங்களோட வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் ஒரு நுவான்ஸ் டிஃபரன்ஸ் சொல்லியிருக்கா. இந்திரியங்களை அடக்கினா அது தாந்தின்னு பேர், மனசு அடக்கினா அது சாந்தின்னு பேர். மனசை எவன் ஒருத்தன் அடக்கி இருக்கானோ அப்போ தான் ஆத்ம ஜோதிஷ் பிரகாசிக்கும். இதை விட ஒரு சிறந்த ஜோதிஷ் கிடையாது. நாஸ்தி சாந்தி பரோ ஜோதிகி, நாஸ்தி ராமாயணாத் பரம். இதெல்லாம் எப்படியோ அந்த மாதிரி ராமாயணத்துக்கு மேற்பட்ட ஒரு கிரந்தம் கிடையாதுன்னு விட்டாள். அதே மாதிரி நாஸ்தி கீர்த்தி சமம் தனம். உலகம் முழுக்க கொண்டாட முடியாமல் ஒரு கீர்த்தி வந்துட்டு தான் இதை விட ஒரு பெரிய தனம் வேறு ஒன்று இருக்க முடியுமா?
அதே மாதிரி நாஸ்தி ஞானசமோ லாபகா, ஞானத்துக்கு சமமாக இருக்கக்கூடிய லாபம் வேற ஒன்று கிடையாது. ஆத்ம ஞானம் வந்துடுச்சுன்னா அதை விட ஒரு பெரிய லாபம். ஆத்மலாபான்னு பரம் வித்தியத்தை, ஆத்மலாபத்துக்கு மேற்பட்ட ஒரு லாபம் வேற ஒன்று கிடையாது. நாஸ்தி க்ஷமா சமம் சாரம், நாஸ்தி கீர்த்தி சமம் தனம், நாஸ்தி ஞான சமோ லாபகா, நாஸ்தி ராமாயணாத் பருகு. க்ஷமையை போல ஒரு சாரமான விஷயம் கிடையாது. எவன் ஒருத்தன் பொறுத்துன்னு இருக்கானோ, இது முன்னாடி உத்தங்கர் சொல்கிற போதும் சொல்லியிருக்கார், பகுதா வாட்சமானோபி யோ நரகா க்ஷமயான் விதகா சனரகா. எவன் ஒருத்தன் பல பேர் திட்டினாலும் நிந்திர பண்ணாலும் க்ஷமையோடு பேசாமல் இருக்கானோ, பதில் சொல்லணுங்கிற எண்ணம் இல்லாமல் இருக்கானோ, அவன் பகவானுக்கு ரொம்ப வேண்டியவனாக போயிடுறான். அவனை தான் ரொம்ப உத்தமனாக கொண்டாடுறது சாஸ்திரமானது. நாஸ்தி க்ஷமா சமம் சாரம், நாஸ்தி கீர்த்தி சமம் தனம், நாஸ்தி ஞானசமோ லாபகா, நாஸ்தி ராமாயணாத் பருகு ந அஸ்தி. இதை விட இல்லைன்னு அர்த்தம். இந்த ஞானத்தை விட சிறந்த லாபம் கிடையாது, ஞானத்துக்கு சமமான லாபம் கிடையாது. ராமாயணத்துக்கு மேற்பட்ட ஒரு கிரந்தமோ காவியமோ ஒரு புண்ணிய கிரந்தமோ கிடையாது. இந்த ராமாயணத்தை யார் படிக்கிறாளோ அவளுக்கு ராமாயண புஸ்தகத்தை யார் கொடுக்குறாளோ, ராமாயண புஸ்தகம் யகா வாச்சகாய பிரதாதிவை, எவன் ஒருத்தன் படிக்கிறானோ அவனுக்கு தான் கொடுக்கணும். வாச்சகாய பிரதாதிவை, படிக்காதவன் சும்மா எங்கேயோ செல்வ தூக்கி போட்டுவிட்டான், ராமாயணம்னே தெரியாதவனுக்கு யாரோ கொடுத்தாலே தாட்சிணியத்துக்காக வாங்கி வச்சிருந்தான், அவனுக்கு கொடுத்து பிரயோஜனம் இல்லை. வாசிக்கக்கூடியவனுக்கு கொடுக்கக்கூடியவன் அவனுக்கு என்ன லாபம்? ராமாயண புஸ்தகத்தை தானம் பண்ணுறவாளுக்கு என்ன பலன்னு தனியாக சொன்னாள். ஏதஜன்ம கிருத்தி பாபைகி சத்யேவ விமுச்சியதே. ராமாயண புஸ்தகத்தை தானம் பண்ணிவிட்டாக்க இந்த ஜென்மாவில் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பாபங்கள்லாம் அந்த க்ஷணத்திலேயே அவனுக்கு நிவர்த்தி ஆடுறது. சரீரத்தை விட்டு உயிர் பிரியக்கூடிய சமயத்தில் சப்த தலைமுறைகள் 7 தலைமுறைகள் அவனோடு சேர்ந்து கரையேறலாம். சப்தகுல சம்யுக்தா சப்தகுல சம்யுக்தா தேகாந்தே மோட்சமாவிரஜேது. மோட்சமடையக்கூடிய சமயத்தில் 7 தலைமுறைகளோடு சேர்ந்து மோட்சமடைகிறான். ராமாயண புஸ்தகம் தானம் பண்ணவனுக்கு, ராமாயணத்தை ஈடுபட்டவனுக்கு அவனுக்கு சகஸ்ரகுல சம்யுக்தா சப்த ஜென்மார்ஜிதை பாபைகி சத்யேவ விமுச்சதே. 7 ஜென்மாக்களில் பண்ண பாபங்கள்லாம் அவனுக்கு நிவர்த்தி ஆடுறது. 1000 தலைமுறைகள் கரையேறிப்படுறது ராமாயணத்தில் ஈடுபடுறதுனால. இதை போய் வால்மீகி பின்னாடி சொன்னால், பிதா பிதாமகச்சைவ ததைவ பிரபிதாமகா தத்பிதா தத்பிதா செய்வ விஷ்ணும் யாந்தி ந சம்சயா. ராமாயணத்தை படிச்சுட்டா கேட்டுவிட்டா அப்பா தாத்தா கொள்ளு தாத்தா எள்ளு தாத்தா அவருக்கும் தகப்பன. அந்த ஸ்லோகத்தில் 5 தலைமுறைக்கு தான் இடம் இருந்தது. 5 தலைமுறை இல்லை, 1000 தலைமுறை கரையேறிப்படுறது ராமாயண மகாத்மியம் சொல்கிறது. பிதா பிதாமகச்சைவ ததைவ பிரபிதாமகா தத்பிதா தத்பிதா செய்வ விஷ்ணும் யாந்தி ந சம்சயா. விஷ்ணுகிட்ட போய் சேர்ந்துவிட. ஒருத்தர் ராமாயணம் பிடிச்சா எத்தனை தலைமுறையை கரையேற்றி வைக்கிறது பாருங்கோ. அதனால் நல்லா வஸ்திராலங்காரங்கள் தான் சேர்த்து நல்ல கோதானங்கள் தான் சொல்கிறாள். நவாகத்துடைய பூர்த்தியில் கோதானமெல்லாம் சொல்லியிருக்காள். நேற்றுக்கு ஒருத்தட்டு பேசின்னு வரும்போது சொன்னேன், இதெல்லாம் ராஜாக்கள் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. ஒரேடியாக கோதானம் பூதானம் அப்படின்னா சொன்னாக்க பெரிய ராஜாக்கள் தான் செய்ய முடியும். அதெல்லாம் அங்கமாக இருக்கக்கூடாது. ட்ரிப்ளிகன் பெரியவாள்கிட்ட ஒரு நாளைக்கு பேசிட்டு இருக்கும்போது கேட்டேன், பாகவதத்தில் பாகவத மகாத்மியம் சொல்கிற போது ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தையும் தசமஸ்கந்தத்தில் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தாலையும் ஹோமம் பண்ண சொல்லியிருக்கா. பிரதி ஸ்லோகம் ஜுகியாது அப்படின்னு இருக்குது. 12 பிராமணருக்கு துவாதசம் பிராமணான் பச்சாத்து போஜயத்து முது பாயசைகி, நல்ல பாயசாதி பஞ்சபட்ச பரமானங்கள் போட்டு 12 பிராமணருக்கு போஜனம் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு தான் இருக்குது. இந்த சப்தாகத்தில் இதெல்லாம் நம்ம நியமமாக வச்சுக்கலையே அப்படின்னு கேட்டேன். அந்த மாதிரி நியமங்கள் வச்சுருந்தா ஜென்மாவில் ஒரு சப்தாகம் தான் பண்ண முடியும். அடிக்கடி சப்தாகம் பண்ணோம்னா எது அங்கினா பிரின்சிபல், எது அங்கம்னா சப்சிடரி, எது அங்கி எது அங்கம்னு தெரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு மூலபாராயணம் தான் மூலம். மூலத்தை படிச்சுட்டா பாக்கியெல்லாம் அதில் அடங்கி போய்டுறது. தற்செயலாக 12 பிராமணா வந்துட்டானாக்கா சௌரியமாக போயிடுது, வரலைன்னா குறை வராது. 12 பிராமணா போஜனம் பண்ணியே ஆகணும்னு மனசில் தீர்மானம் வச்சுன்னுட்டா
ஒரு பிராமணா குறைஞ்சா கூட மனசு வருத்தப்படுறது. மனசு வருத்தப்படுறதுக்காக பாகவத் சப்தாகம் பண்ணதுங்க, ராமாயணமாக மனசு வருத்தப்படுறதுக்காக பண்ணதுங்க. இதெல்லாம் அவள் எத்தனை வருஷம் அனுபவத்தில் சொன்னாங்கிறது. ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒவ்வொரு விஷயத்தை எனக்கு பகவான் எடுத்து அதை ஊர்ஜிதப்படுத்தி காட்டினாள். ஒரு இடத்துல பாகவத் சப்தம் ரொம்ப நாள் முன்னாடி பண்ணியிருந்தேன். அந்த பையன் ரொம்ப வேண்டிய பையன். என்ன ஒன்றும் கலந்துக்கல, அவனாவது ஒரு 12 பிராமணாவை சொல்லிவிட்டான். கடைசி நாள் இன்றைக்கி போஜனத்துக்கு யாரோ ஒரு சமையல்கார மாமி போட்டிருக்கா. அந்த காத்தால் ஒரு 9 மணி வாக்கில் பாராயணம் பண்ணிருக்கேன், காதோடு வந்து சொன்னான். அவன் ஏதோ பிராமணா கேட்டான்னு டிஃபன் போட்டுவிட்டான் அந்த மாமி அப்படின்னா. டிஃபன் ஷாப்பில் போட்டு காலை திரும்பி என்னமா கேசவாயனமாக மாதவாயனமான இப்படி வர்ணம் பண்ணி என்னமா பண்ணுறது. அப்புறம் ஓசப்படாமல் சொன்னேன், வந்த பிராமணாளுக்கு ஒன்றும் அவள் மனசை வருத்தப்படப்படாது, அவளுக்கு நீ என்ன மரியாதை பண்ணணுமோ பண்ணிவிடு, இந்த வரணம் வேண்டாம், போஜனம் பண்ணி வச்சுட்டு அவளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய தட்சணை கொடுத்துடு, வரணம் பண்ணி காலாம்பி அதை பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு. இந்த சிரமங்கள்லாம் வரும். 12 பிராமணா வச்சு ஒருத்தர் இன்னொரு இடத்துல இது மாதிரி தான் 11 பிராமணர் வந்துவிட்டார், 12வது பிராமணா வரல, பாக்கி 11 பேரும் கொஞ்சம் ரெஸ்டஸாக போயிட்டா, நாழி எடுத்து சப்தாகம் முடிஞ்சு போயிடுத்து, அவளுக்கு போஜனம் பண்ணி வைக்கணுமே. கடைசி நிமிஷத்தில் ஒருத்தர் வந்தார். கேரளாவில் நடந்தது. நான் குருவாயூர்லேருந்து வரேன்னார். ஒரு நிமிஷம் அப்படி மெய் செலுத்தி போயிடுது. சப்தாகம் முடிஞ்சிருக்கு, குருவாயூர்லேருந்து வரேங்கிற. சுவாமி அந்த ரூபத்தில் வேணா வருவார், அது தற்செயலாக வரட்டும். நாம் போய் இது 12 பேருக்கு போஜனம் பண்ணி வச்சாதான் சப்தாகம் பூர்த்தி நினைக்க வேண்டாம். 12 ஸ்கந்தங்களையும் பாராயணம் பண்ணாலே பூர்த்தி ஆகலாம். அதனால் அங்கம் எது அங்கி எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த மாதிரி கோதானம் சொல்லிருக்காளே, புஸ்தகம் கொடுத்துடலாம், ஈஸியாக கொடுத்துடலாம். கோதானம் சுலபமாக பண்ண முடியுமா? புஸ்தகத்தை கொடுத்துடலாம். யார் படிக்கிறாளோ அவளுக்கு புஸ்தகத்தை கொடுன்னு விட்டேன். இந்த புஸ்தகத்தை தானம் பண்ணால் இந்த ஜென்மாவில் பண்ண பாப்பங்கள் தான் நிவர்த்தி ஆகுது. ராமாயணம் முழுக்க சிரவணம் பண்ணால் சப்த ஜென்மாக்களில் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பாப்பங்கள் தான் நிவர்த்தியாகி 1000 தலைமுறைகள் கரையிறாள் அப்படின்னு நான் பரஸ்வதி சொல்லியிருக்கேன். இந்த ராமாயணத்தை எங்கே சொல்லணும்? ராமபவனே க்ஷேத்ரே புண்ணியக்ஷேத்ரேச்ச சம்சதி அப்படின்னு இருக்குது. ராமர் கோவில்லையோ புண்ணியக்ஷேத்திரத்துலையோ இது மாதிரி பக்தர்களுடைய குழாத்துலையோ போய் சொல்லு. யாருக்கு பிரம்மத்வேஷம் இருக்கோ, யார் தம்பத்தோடு இருக்காளோ, பட்டாட்டோபத்தோடு வெளியில் அப்படி வேஷம் போட்டுருக்கிறவா, அவளுக்கு போய் சொல்லாதே, ராமாயணத்தை போய் சொல்லாதே. லோக வஞ்சக விருத்தீனாம் ந வக்தவ்யம் இதமுத்தமம். லோக வஞ்சக விருத்தினாம், உலகத்தில் ஏமாற்றக்கூடிய தன்மை கொண்டுவா, கபட்டமாக இருக்கிறவா, அவளுக்கு போய் சொல்லப்படாது. யாருக்கு சொல்லணும்னால் காமாதி தோஷ ரகிதானாம், காமக்ரோதங்கள்லாம் யாருக்கு விலகி இருக்கோ, யார் குரு பக்தி ரதானாஞ்ச, குருட்ட யார் ராமபக்தி ரதாத்மனாம் குரு பக்தி ரதானாஞ்ச ப்ரூயா இது மோட்ச சாதனம் அப்படின்னு விட்டேன். வக்தவியம் மோட்ச சாதனம். யாருக்கு குரு பக்தி இருக்கோ, காமக்ரோதாதிகள்லாம் விலகி இருக்கோ, ராம பக்தியில் யார் தழைச்சிருக்காளோ அவளுக்கு மாத்திரம் சொல்லு. சர்வதேவமயோ ராமஹா, சர்வதேவதா ஸ்வரூபியாக இருக்கார் ராமன். ராமன் ஆராதிச்சா சர்வதேவதைகளையும் ஆராதனை பண்ண பகல். சௌந்தரலலிதா ஆச்சாரிய சொன்ன மாதிரி அம்பாளை ஆராதிச்சா எல்லா தேவதைகளும் ஆராதித்த மாதிரின்னு சொன்னாலே, அது மாதிரி அந்தந்த தெய்வத்தை ஆராதிக்கிற பொழுது அந்தந்த தெய்வத்துக்கு மேற்பட்ட தெய்வம் கிடையாது அப்படிங்கிற எண்ணம் வரணும். அது ஏகபக்திக்கு ஏகபக்தி நிஷ்டேன்னு பேர் அதுக்கு. ராமபுஜங்க பிரயாத ஸ்தோத்திரத்தில் 3 ஸ்லோகங்கள் அராமாபிதேயி அதம் தெய்வதேர்னகான்னு முடியும். 3 ஸ்லோகங்கள் சொல்கிறேன். ராமன்கிற பேரில்லா தெய்வத்தை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை, ராமன் போடுங்கிற. சர்வதேவமயோ ராமஹா. அதனால் கவனத்தோடு போய் சிரவணம் பண்ணோம். யாருக்கு சொல்லணும் யாருக்கு சொல்லப்படாது அப்படின்னா சொல்கிறேன். யார் நாஸ்திகான் பின்ன மரியாதானு நிந்தகானு பிஷுனானபி ராமாயண விரதபரக வாங்மாத்திரேனாபி நார்ச்சயேத்து. நாஸ்திகர்களாக இருக்கிறவா, மரியாதை கட்டவர்கள், நிந்தனம் பண்ணக்கூடியவர்கள், பொறுத்தாரை பற்றி கோல் சொல்லி குற்றம் சொல்லக்கூடியவர்கள், அவளெல்லாம் வாக்கால கூட வாங்கோ உட்காருங்கோன்னு மரியாதை பண்ணாதே விட்டாள். வாங்மாத்திரேனாபி நார்ச்சயேத்து. நாஸ்திகனை போய் வாங்கோன்னு கூப்பிட்டா என்ன ஆகும்? ராமாயணத்து நடுவில் ஒரு அழுகின பழத்தை நடுவில் வச்சு சுத்தீவிர நல்ல பழம் நாடு இருந்தால் நல்ல பழங்களும் வீணாக போயிடும் அழுகின பழத்தால். அந்த மாதிரி ஒரு நாஸ்திகன் வந்தான்னா பல பேருடைய ஆஸ்திகத்தை கெடுத்துட்டு போயிடுவான். அதனால் நாஸ்திகனாக இருக்கக்கூடியவனை, மரியாதை கட்டவனை, நிந்தனை பண்ணக்கூடியவனை வாக்கால கூட வாங்க உட்காருங்கன்னு கூப்பிடாத. அதே மாதிரி பரான்னலோலுபம் நித்தியம் பரதார ரதம் ததாக ராமாயண விரதபரக வாங்மாத்திரேனாபி நார்ச்சயேத்து. எங்கே சாப்பாடு ஓசியில் கிடைக்கிறதுன்னு சில பேர் அலைஞ்சுட்டு இருப்போம்.
யார் கொடுத்தாலும் எதை கொடுத்தாலும் எப்போ கொடுத்தாலும் சாப்பிட்றது தயார். அவனுக்கு ஒன்றும் ஆகாரத்தில் நியமமே இல்லை. அப்படி இருக்கக்கூடியவனையும் பரஸ்திரிகள்கிட்ட போய் மோகம் இருக்கக்கூடியவனையும் வாக்கால கூட வாங்கோ உட்காருங்கோன்னு சொல்லாத. வாங் மாத்திரேனா பின்னார்ச்சகேது. அது மாத்திரம் இல்லை, சில தர்மங்கள் பாகவத சப்தாகம் ராமாயண பாகம் எல்லாத்துக்கும் காமனாக இருக்கக்கூடிய சில தர்மங்கள் உண்டு. இங்கே டைரெக்டாக அது சொல்லலை. ஆனால் சம்பிரதாயத்தில் பெரியவாள்லாம் அனுஷ்டானம் பண்ணி வரா. அதாவது பிரம்மச்சரியம், பாக்கி நியமங்கள்லாம் இதுக்கு ட்ரிப்ளிகன் பெரியவா சொன்னால் பூமியில் படுக்க, இலையில சாப்பிட்றது, இந்த எச்சத்தட்டு வேண்டாம். இந்த 7 நாளோ இந்த 9 நாளோ, சப்தாகம் இருந்தால் 7 நாள், நவாகம் இருந்தால் 9 நாள், எச்சத்தட்டு வேண்டாம். ஒரு நாள் முடிஞ்சால் பரீட்சத்தை போல் உபவாசம் இருந்து 7 நாளும் கழு. முடியலை, என்ன முடியுமோ முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணு. சிரவணம் முக்கியம். நோபவாசோ வரப்புரோக்தகா கதா விக்னகரோ எதின்னு இருக்குது பத்மபுராணத்தில். உபவாசம் இருந்து கண்ணை இருட்டுற மாதிரி இருக்குது, தலை சுற்றுற மாதிரி இருக்குது, காதை அடைக்கிற மாதிரி இருக்குது, பாகவதம் கேட்க முடியலன்னா நீ சாப்பிட்டுட்டே கேளு. ஏகாதசி அன்னைக்கு இல்லை, பாக்கி நாளில் சாப்பிட்றதுக்கு அனுமதி கொடுத்துருக்கக்கூடிய மீதி நாட்களில் நீ ரொம்ப ஒன்றால் முடியலன்னா சரீரத்தை நீ ரொம்ப வருத்தின்றி சிரமப்பட்டுன்னு உபவாசம் இருந்து சிரவணத்தை விட்டுவிடாத. சிரவணம் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. ஏன்னா சில பேர் இப்படி சொல்லுவா, ஒரு மிடில் ஏஜ் ஆகிட்டோன்னா ரொம்ப பேருக்கு கீழே உட்காரது கஷ்டமாக இருக்கணும், நான் முன்னாடி உட்காரது கஷ்டமாக இருக்குது, காலை மடிச்சிக்க முடியல, முடியலைன்னா சேரில் உட்காந்து கேட்கணும் ரொம்ப முக்கியம். அதனால் உட்கார முடியலைங்கிறதுனால சிரவணத்தை விட்டுவிடக்கூடாது. இது உட்காரது கொஞ்சம் கீழேயோ மேலேயோ காலை மாற்றி போட்டுக்கிறது எப்படி வேணா இருக்கட்டும், சிரவணம் முக்கியங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அது மாதிரி பூமியில் படுத்துக்கிறது, படுக்கையில் படுத்துக்கிறது இல்லை, ஒரு பாயை மாத்திரம் போட்டுக்கிறது, தலாணியெல்லாம் வச்சுக்கிறது இல்லை. இது மாதிரி ஒரு நியமம் சப்தாகத்திலையும் நவாகத்திலையும் வச்சுருக்கா. தீக்ஷா நியமம். தீக்ஷா நியமம்னா தெரியல. நான் ஒரு இடத்துல ரொம்ப நாள் முன்னாடி நவாகம் பண்ணியிருந்தேன். ஒரு 18-20 வயசு பையன் மாமாவுக்கு ஏதாவது பண்ணணுன்னா கைங்கரி பண்ணுன்னு யாரோ அவள் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. மறுநாள் இன்னைக்கு வந்து நிற்கிறான் 20 வயசு பையன், படன்னு இருக்குக்கணும். என்னன்னு கேட்டேன். நான் முகக்ஷவரம் பண்ணின்னு வந்துட்டேன்னா, நேற்றுக்கு தான் தீக்ஷா நியமம் முதல் நாள் சொல்லியிருக்கேன். தீக்ஷானா தெரியல, க்ஷவரம் பண்ணிக்கப்படாது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. வியக்தமாக தீக்ஷா நியமம்னா தெரியலை. அந்த தீக்ஷா நியமம் அந்த நவாகமாக இருந்தாலும் சுத்தாகமாக இருந்தாலும் முன்னாடி பண்ணின்றோம், நடுவில் படிக்கிறது இல்லை. அந்த மாதிரி அதஸ்துப்திக்கு 10வது ஜாஞ்ச போஜனம். இதில் பாக்கி நியமங்களெல்லாம் சக்திக்கு தகுந்தாப்புல. பிரம்மச்சரியத்தில் மாத்திரம் காம்ப்ரமைஸே இல்லை. சக்திக்கு இருந்தாப்புல பிரம்மச்சரியம்னு சொன்னால் அது பிரம்மச்சரியமே இல்லை. பிரம்மச்சரியங்கிறது 100% இருந்தால் தான் பிரம்மச்சரியமாக இருக்கும். இதெல்லாம் அனுபவத்தில் தெரியும். நான் ஒரு இடத்துல சப்தாகம் பண்ணியிருந்தேன். ஒரு எஜமானர், அவர் 2 நாள் ஆச்சு, 3வது நாள் சப்தாகத்தில் கண்ணெல்லாம் செவந்திருக்கு அவருக்கு. அவர் தான் ஏற்பாடு பண்ணிருக்கார். மாமா என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டேன் உபன்யாசம் முடிஞ்சப்புறம். இல்லை, நீங்கள் படுக்கையில் படுத்துக்கப்படாதுன்னு சொல்லிவிட்டேன் முதல் நாள். நான் கீழே படுத்துன்னு எனக்கு பழக்கம் இல்லை, தூக்கம் வரல, கண்ணு செவந்திருக்குன்னு. அப்புறம் ஒன்றும் சொல்லலை. சப்தாகம் முடிஞ்சப்புறம் ட்ரிப்ளிகன் பெரியவாட்டில் வந்து கேட்டேன், இந்த மாதிரி நடந்ததுன்னு சொன்னேன். இனிமேல் நியமங்கள்லாம் அவள் முடிஞ்ச மட்டும் வச்சுக்கிட்டோம். பிரம்மச்சரியம் மாத்திரம் கம்பல்சரி, பாக்கியெல்லாம் அவளுக்கு முடிஞ்ச மட்டும் வச்சுக்கிட்டோம். எல்லா நியமத்தையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கோ, அவள் எவ்வளோ தூரம் முடிகிறதோ அவள் அனுஷ்டானம் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னான். அதனால் இந்த நியமங்கள்லாம் காமனாக இருக்குது. இதெல்லாம் பிரம்மச்சரியம், பூமியில் படுக்க, ஆகாரத்தில் நியமம், ஒரு வேளை சாப்பிட்டு விட்டு ராத்திரி ஒரு வேளை ஏதோ அல்பமாக சொல்பாகாரமாக படிக்கிறது, அன்னம் 2வது வேளை சாப்பிட்றது இல்லை. அப்படி சம்பிரதாயத்தில் ஏன்னா 9 நாளும் சேர்ந்தாப்புல தாங்கணுமோன்னு ஒரு நியமமானது. ஒரே ஒரு வேளை சாப்பிடணும், 9 நாள் ஒரு வேளை சாப்பிட்டாக்க உடம்பு தாங்கணுமே. அதனால் ராத்திரி ஏதோ சொல்பமான ஆகாரம் அன்ன ரூபத்தில் வேண்டாம் அப்படி எல்லாம் வச்சுன்னு இருக்கா. இது எல்லாத்துக்கும் மேலே சாந்தமாக இருந்து காமக்ரோதங்கள் இல்லாமல் யார்கிட்டையும் ஒரு வேகம் இல்லாதபடி ஒரு ஸ்திரீராஜ மகதாம் நின்றாம் வர்ஜயேத்யத் கதாவிருத்தி நாள் பத்மபுராணத்தில் சொல்கிற போது ஸ்திரீகள், ராஜாக்கள், அதே மாதிரி மகான்கள் பாடலாம் போய் நிந்தனம் பண்ணாதே. இது மாதிரி நவாகம் சப்தாகம்னு விரதத்தில் இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் எப்போதுமே நிந்தனம் பண்ணப்படாது. விரதத்தில் இருக்கக்கூடியவன் நிச்சயமாக நிந்தனம் பண்ணப்படாது. இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்து பிள்ளைகார நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு நல்லபடியாக இந்த மேற்கொண்டு இருக்கக்கூடிய யஜ்யம் நடக்கணுமே அப்படிங்கிற ஒரு பிரார்த்தனையோட விக்னங்கள் எல்லாம் நிவர்த்தி ஆகணுங்கிற எண்ணத்தோடு பிள்ளையாரை பிரார்த்தித்து ஆரம்பிக்கிறோம். இந்த மாதிரியெல்லாம் நியமங்கள்லாம் இருக்குது. இந்த நியமங்கள்லாம் சொல்லிவிட்டு நவாகத்தை ஒரு முறை சிரவணம் பண்ணாலே ரொம்ப புண்ணியம். 2 முறை சிரவணம் பண்ணான்னா பௌண்டரீகம் என்ற யாகம் பண்ணக்கூடிய பலன் கிடைக்கிறதுனா, 3 முறை சிரவணம் பண்ணக்கூடியவனுக்கு 2 அஸ்வமேதம் பண்ண பலன் கிடைக்கிறதுனா,
4 முறை சிரவணம் பண்ணக்கூடியவனுக்கும் 6 முறை நவாக விரதத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணக்கூடியவனுக்கும் ஒரே மாதிரி சொல்லியிருக்காள். அதாவது அக்னிஷ்டோமம் பண்ணால் 8 அக்னிஷ்டோமம் பண்ணால் என்ன பலனோ அது பலன் சொன்னாள். 5 முறை சிரவணம் பண்ணக்கூடியவனுக்கு விரதத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணக்கூடியவனுக்கு அத்தியக்னிஷ்டோமம் 2 முறை பண்ணால் என்ன பலனோ இதெல்லாம் யாகங்கள். அத்தியக்னிஷ்டோமம் பண்ணால் 2 முறை பண்ணால் என்ன பலனோ அந்த பலன் கிடைக்கிறது. அதே மாதிரி 8 முறை இந்த நவாக விரதத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணிவிட்டா நரமேதத்துடைய பலன் 5 முறை நரமேதம் பண்ண பலன் கிடைக்கிறது. 9 முறை அனுஷ்டானம் பண்ணிவிட்டான்னா அவனுக்கு கோமேத சவம் 3 முறை அனுஷ்டானம் பண்ண பலன் கிடைக்கிறது. இதெல்லாம் யாகத்துக்கு துல்லியமாக இருக்கக்கூடிய பலன்கள்லாம் சொல்லிவிட்டு கடைசியில் இதை ராமாயணத்துடைய பெருமையை ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லி ராம பிரசாத ஜனகம் ராமபக்தி விவர்தனம், ராமனுடைய பிரசாதத்துக்கு காரணமாக இருக்கும் ராமாயணமானது. ராமன்ட்ட பக்தி அபிவிருத்தி ஆகும்படியாக செய்யும். சர்வபாப க்ஷயகரம் சர்வசம்பத் விவர்தனம், பாப்பங்களெல்லாம் க்ஷயமடையும்படியாக செஞ்சு சர்வ சம்பத்தும் விருத்தியாகும்படியாக செய்யக்கூடிய இந்த ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை யார் சிரவணம் பண்ணுறாளோ யார் படிக்கிறாளோ அவள் சகலவிதமான பாப்பங்களும் நிவர்த்தியாகி சர்வபாப வினிர்முக்தா விஷ்ணு லோகம் சகச்சதி, பகவானுடைய விஷ்ணுவுடைய சரணத்தில் போய் சேர்றாள். தியான ஸ்லோகத்திலேயே பார்த்தோம், சம்சாரம் ச விகாய கச்சதி புமான் விஷ்ணோகோ பதம் சாஸ்வதம்னு தியான ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம். அப்படி தான் விஷ்ணுலோகம் சகச்சதின்னு சொல்லி ராமாயண மகாத்மியம் 5வது அத்தியாயமானது பூர்த்தியாகிறது. இப்பேற்பட்ட பெருமை, சொல்ல முடியாத பெருமை, இதனால் நடக்காத காரியமே கிடையாது. அவ்வளோ பெருமையோடு இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை தகாலத்தால் ஆரம்பித்தார் வால்மீகி. தபஸ்வாத்தியாய நிரதம் தபஸ்வி வாக்விதாம்பரம் நாரதம் பரிபப்ரச்ச வால்மீகி முனிபுங்கவம். இன்றைக்கி புனர்வசுவாக இருக்கே, முதல் ஸ்லோகமாவது கொடுத்து சேர்க்கணுமே நான் சுவாமியை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே இருந்தேன். முதல் ஸ்லோகத்தை கொடுத்து சேர்த்து விட்டார் சுவாமி. நாளையிலேருந்து தெரிஞ்ச கதை, இது மட்டும் எங்கெங்கெல்லாமோ சஞ்சாரம் பண்ணோம், எல்லாம் ராமாயண விஷயமாக தான், ஆனால் எங்கெங்கெல்லாமோ சஞ்சாரம் பண்ணோம். நாளையிலேருந்து தெரிஞ்ச கதையாக இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு ஆழம் பார்க்குறதுக்கு எனக்கு இன்னொரு 90 நாட்கள் இருக்குது. இதுக்கு 10வது நாள், நடுவில் ஒரு நாள் போச்சு, அதுக்கு ஒரு நாள் காம்பன்சேஷன், அப்புறமா 16th மார்ச்சுக்கு மேலே இருக்கும். அது எப்படி இருக்குதுன்னு சுவாமி எப்படி சங்கல்பம் பண்ணுறாரு நடக்கட்டும். மொத்தத்தில் இன்னும் 90 நாள் இருக்குது. 10 நாள் ஆகிடுத்து, 10 நாள் உபோத்காதமாக போயிடுத்து. அப்புறம் 90 நாட்கள் நாளைக்கு சங்கேப ராமாயணம் நாளைக்கு சொல்லிவிடலான்னு நினச்சின்னு இருக்கு. சுவாமி எப்படி அனுகிரகம் பண்ணுறாரோ அப்படி நடக்கும். எல்லோரும் வந்து சிரவணம் பண்ணி பரமக்ஷேமத்தை அடையிறது. அயி சுமனஸ்ஸு மனஸ்ஸு 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 மனோகர காந்தியுதே ஸ்ருத ரஜனீ 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 கரவக்ரவృతే சுனயன விப்ரமர பிரமர 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 பிரமராதிபதே ஜய ஜய ஹே மகிஷாசுரமதினிரம்யகபதினிஷைனசுதே குந்தசும பிருந்தசம மந்தஹசிதாஸ்யம் நந்தகுல நந்தபரத்துந்தன கந்தம் பூதனிஜகீதரவதூததுரிதம் தம் வாதபுரநாதமிமமாதனுருதப்ஜே பிராமே முகூர்த்தே பரிதஸ்வபக்தைः சந்திருஷ்ட சர்வோத்தம விஸ்வரூபா ஸ்வதேன சம்சேவக ரோகஹர்த்ரே வாதாலயாதீஷ நமோ நமஸ்தே. நாராயண 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 நாராயண. மங்களம் கோசலேந்திராய மகனீய குணாத்மனே சக்கரவர்த்தி தனூஜாய சார்வபௌமாய மங்களம். மங்களம் மஸ்கரீந்திராய மகனீய குணாத்மனே அனந்தராம யதிகே ஸ்ரவணானந்ததாயினே சுகசாஸ்திரஸ்வரூபாய பாராயண பராகச்ச ராமச்சந்திராஸ்ரயாக்கியாய சம்யமீந்திராய மங்களம். காஞ்சனாத்ரிநிபாங்காய வாஞ்சிதார்த்தப்பிரதாயினே அஞ்சனாபாக்யரூபாய ஆஞ்சநேயாய மங்களம். புனருசுங்கிறதுனால முதல் ஸ்லோகத்தை ஒரு முறை அனுசந்தானம் பண்ணி கொடுத்து
நாளைக்கு தான் கிரமமாக ஆரம்பம். நாளைக்கு சங்கடகர சதுர்த்தி. அதனால் பிள்ளையார ஸ்மரணம் பண்ணி ஆரம்பிக்கணும். ராமாயணம் நாளைக்கு தான் கிரமமாக ஆரம்பமாகுது. இது மட்டும் மகாத்மியமாக போயிடுத்து. ஆரம்பிக்கிற அன்றைக்கி பிள்ளையார ஸ்மரணம் பண்ணி ராமாயண சிரவணத்தால் சிரவணம் பண்ணுறவா, கேட்குறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறவா எல்லாருக்கும் எல்லா சங்கடங்களும் நிவர்த்தி ஆகும்படியாக பிள்ளையாரும் ராமனும் அனுகிரகம் பண்ணணும்னு பிரார்த்தித்து பூர்த்தி பண்ணிப்போம். ஜானகீகாந்தஸ்மரணம் ஜெய ஜெய ராம ராம. ஸ்ரீ சத்குருஸ்வாமினः ஜெய. ஆஞ்சநேயஸ்வாமினः ஜெய. ஸ்வஸ்தி பிரஜாभ्यः பரிபாலயந்தாம் न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. त्वदीयं वस्तु राजेन्द्रातुभ्यमेव समर्पये. तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्च शाश्वतीं. यदक्षरपदभ्रष्टं मात्रा हीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते. विसर्गबिन्दुमात्राश्च पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमा. क्षमस्व रघुनन्दना. क्षमस्व गुरुसत्तमा. क्षमस्व हरिसत्तमा. यज्ञेशाच्युतगोविन्द माधवानन्तकेशव कृष्णविष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोऽस्तु ते. श्रीहरये नमः. गुरुवायुरप्प शरणं नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते. वासुदेवा कामाक्षी गुरुमूर्ते त्वां नमामि. कामाक्षी गुरुवर्य पादुके शरणं. राम.